পরিত্রাণ পাঠ করি। সাধু সাধু সাধু। শুভ সন্ধ্যা। আজ 27শে আগস্ট 2026, রোজ বৃহস্পতিবার। ITSS এর মূল কথা, সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেব মানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ভারতের ষষ্ঠ সঙ্গরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মাহাথেরোবান থেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির ভান্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন পূজনীয় আশীর্বাদ ভান্তের মাধ্যমে। ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। यावता भगवालोके दिते यदवशासन तावता पतिगणातो भोजालोकानुकम्पाय अपमादेन भिक्खवे सम्पदेतां दुर्लभो बुद्धपादो लोकास्मिन् दुर्लभो मनुष्यतपतिलाभो दुर्लभ घनसम्पत्ति दुर्लभ पापच दुर्लभं धम्मश्रवणं दुर्लभो सपुरुष संसेवो आरभतानेकमता युञ्जता बुद्धशासने नुनातमजनसेन रागारम्भकुञ्जरो यो इमस्मिन् धम्मविनये अपमादो विहसति पहाय जाति संसारान् दुःखसन्तं करेषति ते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सदेव वन्दते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सदेव वन्दते भवतो सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सदेव वन्दते। সাধু সাধু সাধু। এখন উপসৎ প্রার্থনা করবেন কলকাতা থেকে মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। আমি তো অষ্টশীল নিয়েছি আজকে। হ্যাঁ, অষ্টশীল প্রার্থনা করবেন আর কি। আচ্ছা। বুদ্ধাং বন্দামি ধম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি আহাং বন্দামি সর্বদা द्वितीयम्पि बुद्धां वन्दामि धम्मां वन्दामि
Sanghang Vandami Ahang Vandami Sabada Tatiampi Buddhang Vandami Dhammang Vandami Sanghang Vandami Ahang Vandami Sabada Ukasha Vandami Bhante Daurataina Katang Sabbang Apradang Kamatu Me Bhante Sangho Dutiyampi Vandami Bhante Daurataina Katang Sabbang Apradang Kamatu Me Bhante Sangho Tatiyampi Vandami Bhante Daurataina Katang Sabbang Apradang Kamatu Me Bhante Sangho Okashahang Bhante Tisaranena Saha Attango Samanagathang Upasatta Silang Dhammang Yachami Anugang Katwa Silong Detha Me Bhante Dutiyampi Ahang Bhante Tisaranena Saha Attango Samanagathang Upasatta Silang Dhammang Yachami Anugang Katwa Silong Detha Me Bhante Tatiyampi Ahang Bhante Tisaranena Saha Attango Samanagathang Upasatta Silang Dhammang Yachami Anugang Katwa Silong Detha Me Bhante এখন শিল প্রদান অষ্টশীল প্রদান করার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের অধ্যক্ষ পরিচালক ষষ্ঠ সঙ্গরাজ পূজনীয় আশীর্বাদক ভান থেকে। Tamahang Badamatang Badetha Ama Bhante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa To Yarahato Samma Sambuddhassa নমো তাস্সা ভগবতো আরহাতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। Buddhang Saranang Gacchami Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Saranagamanang Sampunnang Namo Bhante Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Panatipata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Ajannadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinnadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Musavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Mushavada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Sura Mehraya Majja Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Shura Medaya Majja Pamudatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Vikala Bhojana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Pikala Bhojana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami Nacha Geta Badita Visukadassana Mala Gandha Vilepana Dharana Mandana Vibhusanattana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami
नाचा गीता वादिता विशिका दर्शना मला गंध विलेपाना धारण मंडना विभूषण ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शयना महाशयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चासना मासना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु इमं तिसरणेन सद्दिं अट्ठंग समनगतं कुसुतशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पदेथ समाधन्ते शीलेन सुगतिं अन्ति शीलेन भुवसम्पदा शीलेन निभृतिं अन्ति तस्मात् शीलं विशोधये साधु 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 अन्ते বন্দনা साधु এখন मंगल मंगल 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করার জন্য পূজনীয় ভান্তের পদমূলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। সাধন্য প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানের সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কিভাবে এই ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর ঘাড় মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই হচ্ছে আমাদের কাজ। এই কাজ খুব মনোযোগ সহকারে, খুব ধৈর্য সহকারে করতে হবে। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলতে থাকবে, কিন্তু আমরা কখনো এটাকে বিশেষভাবে দেখিনি। এখন আমরা এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দেখব। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস বড় হয়ে গেলে শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে ঠিক সেইভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে, অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে এবং জেনে জেনে ছাড়তে হবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। মনের স্বভাব বড়ই চঞ্চল, বড়ই চপল, এক জায়গায় থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে
আবার কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। সকল অবস্থাতে খুব শান্ত মনে জানতে হবে মনটাকে যে কাজ দিয়েছিলাম সে কাজে তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে মন তার নিজের কাজে চলে আসবে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার নিয়ে আসতে হবে। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মন কিছুটা শান্ত হয়ে আসবে। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করতে হবে। যারা এই চঞ্চল চপল মনকে শান্ত করতে পারে তারাই তো সাধক, তারাই ধ্যান, তারাই ধ্যান। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে কাজ করে। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানতে পারে সফলতা তাদের আসবেই, সফলতা আসবে। তখন না রে,
ভবতু সর্বমঙ্গলং রাক্ষান্তু সর্বদেবতাম সর্বা বুদ্ধানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে। ভবতু সর্বমঙ্গলং রাক্ষান্তু সর্বদেবতাম সর্বধর্মানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে। ভবতু সর্বমঙ্গলং রাক্ষান্তু সর্বদেবতাম সর্বা সংঘানুভাবেন সদা সত্যে ভবন্তু তে। সাধু 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 সাধু। পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে, এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ, অষ্টশীল প্রদান এবং 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তে নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু, মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক, সবাই ভালো থাকুন এই কামনা। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশস্থবির ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। কুয়াকাটা শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধবিহার, পটুয়াখালী। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। সাধু বন্দনা সাধু, নেবেন ভান্তে। সাধু সাধু সাধু। মঙ্গল হোক। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম স্টাডি ITSS জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে আজকের আয়োজিত যারা উপস্থাপক রয়েছেন, কলা কৌশলী, সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ জানাই। আরো অসংখ্য সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই অনুষ্ঠানে যারা সংযুক্ত রয়েছেন ফেসবুক লাইভ ITS পেজ এবং সরাসরি জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে। আজকে ধর্মদেশনা, ধর্ম আলোচনার আগে মহাকারণিক তথাগত সম্মুখ বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জানাই বুদ্ধের নির্বাণকামী ধর্মকে। এবং আজকে আমাদের জুম প্রোগ্রামে সংযুক্ত ছিলেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘ রাষ্ট্রদূত দীপাল মহাথের মহোদয় সহ ফেসবুক লাইভ ITS পেজ, ইউটিউবে সংযুক্ত সকল শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সঙ্গে শরণত শিরে বন্দনা, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানটি যারা পরিচালনা করছেন। তো বিগত দিনের যে আলোচনার 38 প্রকার যে আমরা মঙ্গল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম, সেখানে 15টি মঙ্গল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। সেই 15টি মঙ্গল হলো, প্রথম 1 নম্বর হলো যে মূর্খের সেবা সহচর্য না করা উত্তম মঙ্গল, পণ্ডিতের সেবা সহচর্য করা উত্তম মঙ্গল, পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উত্তম মঙ্গল, প্রতিরূপ দেশ অর্থাৎ ধর্মচারণে অনুকূল পরিবেশ বসবাস করা উত্তম মঙ্গল, পূর্ব জন্মে কুশল কৃতপুণ্য সঞ্চিত থাকাও উত্তম মঙ্গল, শ্রদ্ধা দান শীল সম্মুখভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উত্তম মঙ্গল, ত্রিপিটক ও অন্য জ্ঞানমূলক শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করা উত্তম মঙ্গল, বিভিন্ন শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করা উত্তম মঙ্গল, বিনয়ে সুশিক্ষিত ও শীলবান হওয়া উত্তম মঙ্গল, মিথ্যা বৃথা কতুবেদ এই চারি অকুশল বাক্য বর্জন করে ন্যায় সত্য ন্যায় অর্থ সংযুক্ত প্রিয় বাক্য উচ্চারণ করা বা বলাও উত্তম মঙ্গল। 11 নম্বরে হচ্ছে মাতা পিতার সেবা করা উত্তম মঙ্গল, 12 নম্বরে হচ্ছে স্ত্রী পুত্রের বরণ পোষণ বা সেবা করা উত্তম মঙ্গল, 14 নম্বরে রয়েছে সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা উত্তম মঙ্গল, 14 নম্বর রয়েছে শ্রদ্ধা চিত্রে ধান করা উত্তম মঙ্গল, 15 নম্বর রয়েছে উত্তম রূপে ধর্মচারণ বা ধর্ম শ্রবণ করা বা সম্বোধন করা উত্তম মঙ্গল। এই পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম। তো আজকে আলোচনা করব 16 নম্বর যে বিষয়ে
16 নম্বরটি হচ্ছে জাতিগণের উপকার করাও উত্তম মঙ্গল। এখন জাতিগণ বলতে সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা আমাদের বুঝতে হবে জাতিগণ অর্থাৎ যে জাতিসত্তার মধ্যে আমরা বসবাস করি বা যে জাতিসত্তার মাধ্যমে আমরা আমাদের ধর্মকে ধর্মের আচার আচরণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি, সেই জাতিগণ অর্থাৎ আত্মীয় স্বজন হতে পারে, পাড়াপড়শি হতে পারে, সকলকে কি করতে হবে? সহযোগিতা করা বা উপকার করা উত্তম মঙ্গল। যেমন একটি গ্রামে যদি আমরা একত্রিত বসবাস করি, সেখানে দরিদ্র মানুষও বসবাস করে, সেখানে বৃত্তশালী মানুষও বসবাস করে, আবার শীলবান মানুষও বসবাস করে, সেখানে যে শীল বিচ্যুত অর্থাৎ শীল শীলে প্রতিষ্ঠিত হয় না এমন মানুষও সেখানে বসবাস করে। তো যেই ব্যক্তি বৃত্তবান তিনি দরিদ্র মানুষকে উপকার করতে পারে, যে ব্যক্তি শিক্ষা অর্জন করে শীলবান হয়েছেন বা শীল পালন করেন, তিনি অন্য একজন যে শীলচ্যুত রয়েছে বা শীল পালন করে না, তাকে শীল পালন করার জন্য উৎসাহিত করতে পারে, এটাও উপকার করা। শুধু অর্থ দিয়ে উপকার করা যায় না, ধন সম্পদ অর্থ দিয়ে মানুষকে বা জাতিকে উপকার করা যায় না। সবচেয়ে একটি জাতি বা একটি গোষ্ঠীকে উপকৃত করতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের ধর্ম চর্চা বা ধর্ম শিক্ষা বা ধর্মের নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে তার ধারণা থাকা এবং নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে বা ধর্মের আচরণ সম্পর্কে তার ধারণা থাকা একান্তই প্রয়োজন। যেই ধারণাগুলো না থাকার কারণে বর্তমান সময়ে আমাদের জাতিসত্তা বা আমাদের বুদ্ধ সম্প্রদায় বলে নিজেকে পরিচিত ব্যক্তিরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফেসবুক লাইভে অথবা বিভিন্ন ইউটিউবে আমরা দেখতে পাই যে ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে বা ধর্ম বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। আসলে তার মধ্যে যে ধর্ম বিচ্যুত হচ্ছে, তার মধ্যে ধর্মটাই তো ছিল না। তিনি তো তার নিজে বংশ পরায়ণ ভাবে যে জন্মগত ভাবে তারা নিজেকে যে মারমা চাকমা বা বড়ুয়া সম্প্রদায় বা বুদ্ধ সম্প্রদায় বলে নিজেকে পরিচিত দান করে থাকে, কিন্তু ধর্ম আচার আচরণ তার মধ্যে না থাকার কারণে, ধর্মীয় শিক্ষা না থাকার কারণে, ধর্মের বিষয়গুলো না জানার কারণে তিনি ধর্ম থেকে চ্যুত হয়ে যাচ্ছে। তো এটা ধর্মান্তরিত নয়, ধর্মকে অন্তরণ না করার কারণে তিনি এই ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। তো যারা এই ধর্ম শিক্ষা আচার আচরণে আগ্রহী নয়, তাদেরকে আগ্রহী করে তোলা এটাও উপকার। যার অর্থ সম্পদ কম, অর্থ সম্পদের কারণে দানময় কর্মগুলো শীলময় কর্মগুলো করতে পারছে না, তাদেরকে অর্থ দিয়ে সহযোগিতার মাধ্যমে যে আজকে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন হলেও একদিন বিহারে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া, তাকে শীলবান করে তোলা, এইগুলো আমাদের খুবই উপকার। অর্থাৎ জাতি গণের উপকার করা উত্তম মঙ্গলের মধ্যে এগুলো বিদ্যমান। তো বইয়ের মধ্যে তো জাতিগণের উপকার করা উত্তম মঙ্গল বলে আমরা জানি, কিন্তু জাতিগণের উপকার করতে হলে নানা রকমের যে বিষয়গুলো যেটা নিজে পড়ার পরে বা বর্তমান সমাজের সাথে যদি আমরা যেগুলো দেখি, তো এইরূপ বোঝা যায়। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা আমরা সকলেই যেন চেষ্টা করি নিজ নিজ দিক থেকে বা নিজ নিজ গন্তব্য দিক থেকে বা নিজ নিজ আর্থিক অনুসারে বা নিজ নিজ যতটুকু সম্ভব আমরা যারা শীলবান ব্যক্তি নয় তাদেরকে শীলবান করে তোলা, যারা ধর্ম শ্রবণ করে না তাদেরকে ধর্ম শ্রবণ করার জন্য উৎসাহিত করা, যারা বিহারে আসে না তাদেরকে বিহারে আসার জন্য উৎসাহিত করা, যারা অর্থের অভাবে ধর্ম কর্ম এবং বিহার প্রাঙ্গণ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে অর্থ সহযোগিতার মাধ্যমে উপকার করা। এভাবে আমরা উপকার করলে আমাদের মঙ্গল হবে। অর্থাৎ একটি জাতি বা একটি গোষ্ঠীর যদি মঙ্গল হয়, এটা সকলের জন্য মঙ্গল। একজন ব্যক্তি যদি সেই জাতি গোষ্ঠী থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে অর্থাৎ নিজেকে সেখান থেকে বের করে অন্য জাতিসত্তার সাথে মিশে যায়, তখন কিন্তু আমাদের সকলেরই লজ্জা এবং সকলের জন্যই অমঙ্গল। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, তো এই বিষয়গুলো যেন আমরা লক্ষ্য রাখি, এই বিষয়গুলো যেন আমরা আচরণ করি। জাতিগণের উপকার উত্তম মঙ্গল যেটা বলা হয়েছে, তো আমি এভাবে ব্যাখ্যা করলাম। তো জাতিগণের উপকারের জন্য সকল ধরনের চেষ্টা বা সকল ধরনের নিয়ম কানুন প্রথা আপনারা সকলে উপকার করে নিজের জাতির সত্তাকে উপকার করে সকলের মঙ্গলময়ের জন্য আপনারা সকলে চেষ্টা করবেন। তো 17 নম্বরে লেখা আছে উত্তরোত্তর পূর্ণ বর্ধিত হয় এমন কুশল কর্ম এবং জনহিতকর কর্ম করা উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ উত্তরোত্তর পূর্ণ বৃদ্ধি হয়, মানে আজকে যে পূর্ণিমা শ্রাবণী পূর্ণিমা, আজকে একদিন পূর্ণিমার দিন পূর্ণ কর্ম করলাম আর বাকি দিনগুলো আমি পূর্ণ কর্ম করলাম না, তো এটা তো পূর্ণ যে বর্ধিত যে
উত্তরোত্তর সবসময় যে বর্ধিত এটা হচ্ছে না। তো আমাদের এই শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, আচার-আচরণ যেন আমরা সবসময় করি। শুধু শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন নয় বা অমাবস্যার দিন নয়, অষ্টমীর দিন নয়। সবসময় যেন আমরা অন্তত পঞ্চশীল রক্ষা করে চলতে পারি। সবসময় যেন কুশল চিন্তা নিয়ে থাকি। সবসময় যেন কুশল কর্ম নিয়ে আমরা ভাবি এবং জনহিতকর কর্ম যেন আমরা করে থাকি। অর্থাৎ শুধু আমার একার মঙ্গলের জন্য নয়, সকলের মঙ্গলের জন্য, সকলের সুখ শান্তি কামনার জন্য বা সকলের হিত কর্মের জন্য আমরা যেন সেই কাজগুলো করি। তাহলে আমাদের পূর্ণ কি হবে বর্ধিত যে উত্তরোত্তর কর্ম বা কুশল কর্ম আমাদের মাঝে উৎসাহিত হবে বা আমরা করতে পারবো। তো এটার জন্য কি করতে হবে? সবসময় আমাদের লোভ, দেশ, মোহ ব্যতীত কর্মগুলো করার চেষ্টা করতে হবে। লোভ, দেশ, মোহ ব্যতীত যে সকল আমরা কর্ম করি সেই সকল কর্মই উত্তরোত্তর পূর্ণ বর্ণিত কুশল কর্মে আ আ অন্তর্গত। অর্থাৎ লোভ, দেশ, মোহ ব্যতীত যে সকল কর্মই করি যেটা আমরা পারিবারিক কর্ম বা পারিবারিক কাজে হোক বা ব্যবসায়িক কাজে হোক আম বা নিজেদের আ চলাফেরা বা কথা বলা, মার্জিত সবকিছুই মধ্যে যদি আমরা লোভ, দেশ, মোহ ব্যতীত কর্মগুলো করতে পারি, তাহলে উত্তরোত্তর পূর্ণ বর্ধিত কুশল কর্ম আ উৎপাদিত হবে। তো এটা আবার জনহিতকর কর্ম ক মধ্যে পরিণত হবে। অর্থাৎ আমার একার জন্য নয়, সকলের জন্য এই কাজগুলো আমরা করতেছি বা সকলের জন্য, সকলে বোঝার জন্য, সকলে জানার জন্য এই কর্মগুলো করতেছি। যেমন আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সাধর্ম স্টাডি ITSS জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম যেটা আমরা এখানে ধর্ম প্রচার করি, সেটা কিন্তু ITSS এর যে প্রতিষ্ঠাতা মিলন বাবুর একার জন্য নয়। আবার যে ITSS এর আ যারা কলা কৌশলে রয়েছে তাদের একার জন্য নয়, সকলের মঙ্গলের জন্য কিন্তু আমরা এই পূর্ণ প্রতিনিয়ত এই পুণ্য কর্মগুলো আমরা করার চেষ্টা করছি। এটা সকলের মঙ্গলের জন্য এবং জনহিত জনহিতকর কর্ম বা সকলের মঙ্গলের জন্য আমরা করতেছি। তো এরকম পুণ্যময় কর্মগুলো যেন আমরা সবসময় করি, এটাই আমাদের জন্য মঙ্গল হবে। এটা ১৭ নম্বরে। ১৮ নম্বরে লেখা আছে পাপ চিন্তা না করা উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ আমরা বিভিন্ন সময় আমরা আ বিভিন্ন কারণে যে পাপময় কর্মগুলো চিন্তা আমরা করে ফেলি। যখন কারো সাথে কোনো দ্বন্দ্ব হয় বা যখন কারো সাথে কোনো রাগান্বিত কণ্ঠে কথা বলি বা কারো সাথে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়, তখন তার প্রতি আমরা পাপ চিন্তা করে ফেলি যে তাকে মেরে ফেললে মনে হয় ভালো হবে। তাকে একটা আ খারাপ আ কিছু করে দিলে মনে হয় ভালো হবে। তার ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ করে দিলে মনে হয় ভালো হবে। তাকে এখান থেকে বের করে দিতে পারলে মনে হয় ভালো হবে। কিন্তু করি নাই। তারপরও পাপ চিন্তা এটা। তো এই পাপ চিন্তা যখন করি তার মধ্যে লোভ, দেশ, মোহ থাকার কারণে এটা অকুশল কর্ম হয়। তো এই অকুশল কর্ম থেকে বেরিয়ে আসতে হলে পাপ চিন্তা মুক্ত আমাদের সর্বোত্তম থাকতে হবে। তো সর্বক্ষণে আমাদের চিন্তা ধারণায় পাপ ব্যতীত অর্থাৎ লোভ, দেশ, মোহ ব্যতীত চিন্তা ধারণা আমাদের রাখলে সেটা উত্তম মঙ্গল। ১৮ নম্বরে লেখা ১৮ নম্বরে যেটা বলা হয়েছে পাপ চিন্তা না করা উত্তম মঙ্গল। তো পাপ চিন্তা না করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? সর্বক্ষণে সর্বকাজে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে কাজগুলো আমরা করতেছি তার মধ্যে কি রয়েছে? সেটার মধ্যে লোভ রয়েছে, দ্বেষ রয়েছে কিনা, মোহ রয়েছে কিনা এই চিন্তা ভাবনা আমাদের করতে হবে। লোভ, দেশ, মোহ ব্যতীত যেই কর্মগুলো আমরা করি সেগুলো সকলেই কুশল কর্ম এবং পাপ মুক্ত কর্ম এটা আমাদের বুঝতে হবে। তো যার কারণে আমাদের প্রতিনিয়ত চিন্তা দ্বারায় পাপ মুক্ত রাখতে হলে আমাদের লোভ, দেশ, মোহ ব্যতীত কর্ম বা লোভ, দেশ, মোহ চিন্তা নিয়ে আমাদের থাকতে হবে। তো এটা হঠাৎ করে তো আর এটা হয় না। তো এর কারণে আমাদের যে আমরা কিছুক্ষণ আগে আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সাধনা স্টাডি ITSS জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রামের শ্রদ্ধেয় আমাদের বাংলাদেশ ষষ্ঠ সংঘ শ্রদ্ধেয় ভান্তে প্রতিনিয়ত সংযুক্ত থাকেন। তিনি ১০ মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন আজকেও এই বয়সে এসেও ভান্তে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আমাদের ধর্ম প্রচারে সহযোগিতা করছেন। তো ভান্তে যে ১০ মিনিট ভাবনা চিত্ত বা ভাবনায় বসার জন্য বলা হয়েছে। তো ভাবনায় বসেও আমরা কিন্তু নানা রকমের কুশল বা অকুশল চিন্তাগুলো আমরা করি। তো এই কুশল চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের চিত্তকে কি করতে হবে? শান্ত করতে হবে। চিত্তকে শান্ত করতে হলে কি করতে হবে? মেডিটেশন করতে হবে। মেডিটেশন করে কি করতে হবে? চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তো চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কি করতে হবে? সর্বপ্রথমে অন্তত আমরা যে রুমে বসে বাঁ হাতের উপর ডান হাত রেখে আমরা শ্বাস-নিঃশ্বাসের উপর চিত্তকে স্থির রাখি। সে সময়ও যেন আমরা আমাদের চিত্তকে সেই রুমের বাহিরে যেন বের হতে না দিই, রুমের ভিতরে যেন আটকিয়ে রাখি। তো এভাবে একদিনে হয় না। এটা এভাবে চেষ্টা করতে একসময় দেখবেন যে আপনার চিত্ত কি
কি হয়ে গেছে, আপনার যে রুমে বসে আছেন সে যে রুমে বসে ভাবনা করতেছেন সেই রুমের মধ্যে সেই চিত্তটা নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে। একেবারে করা সম্ভব নয়, এটা চেষ্টা করতে হবে, সজাগ চিত্তে চেষ্টা করতে হবে। তো এভাবে বসতে বসতে রুমের মধ্যে হয়ে যাবে। এরপরে আবার নিজে নিজে মনে মনে ভেবে নিবেন যে আমার সামনে একটা গামলা রয়েছে, এই গামলার মধ্যে আমার চিত্তটাকে আমি নিয়ন্ত্রণ করব। তো আবার বেরিয়ে যাবে, তখন সজাগ চিত্তে আবার সেই চিত্তটাকে নিয়ে আসবেন। এভাবে রাখতে রাখতে একসময় দেখবেন যে আপনার মনের চিন্তা ধারণায় যে গামলাটা বসিয়ে রেখেছেন সেটার মধ্যে আপনার চিত্ত নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে। এভাবে রাখতে রাখতে একসময় একটা জলের গ্লাস সামনে দিয়ে বা চিন্তা যে মনে করবেন যে একটা সামনে আমার জলের গ্লাস রয়েছে, এই গ্লাসের মধ্যে আমার চিত্তকে আমি নিয়ন্ত্রণ রাখবো। কখনো বেরিয়ে যাবে, আবার কখনো সজাগ চিত্তে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। এভাবে করতে করতে একসময় গ্লাসের মধ্যে চিত্তটা নিয়ন্ত্রণ হয়ে যাবে। এভাবে করতে করতে মোমবাতি জ্বালিয়ে মোমবাতির মধ্যে নিজের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আসা যায়, এবং আগরবাতি জ্বালিয়েও নিজের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণে আসা যায়। যখনই আপনি এভাবে নিজের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণে আসতে পারবেন, তখন আপনার চিত্ত পাপমুক্ত হবে এবং সকল কর্মই যেন আপনি কুশল কর্মে রূপান্তরিত করতে পারবেন। সেটাই এখানে বলা হয়েছে 18তম, যে পাপ চিন্তা না করা উত্তম মঙ্গল। তো পাপ চিন্তা না করার জন্য আমাদের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে ভাবনা করা বা মেডিটেশন করা ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। এছাড়া আমাদের চিত্তকে আমরা লাঠি দিয়ে আঘাত করেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না, কোনো ইনজেকশন পুশ দিয়েও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না, শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। কোনো ডাক্তার বা কোনো বিজ্ঞানী আমার চিত্ত বা আপনার চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। আপনি আপনার সজাগ চিত্তে আপনার চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন শুধু মেডিটেশন বা ভাবনা, শিক্ষা বা চর্চার মাধ্যমে। তো এটাই এখানে বলা হয়েছে, পাপ চিন্তা না করা উত্তম মঙ্গল। তো পাপ চিন্তা না করার জন্য আমাদের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে মেডিটেশন বা ভাবনা করা উত্তম মঙ্গল। 19 নম্বরে যেটা বলা হয়েছে যে কায়িক বা বাচনিক পাপ থেকে বিরত হওয়াও উত্তম মঙ্গল। কায়িক অর্থাৎ আমাদের দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে পাপ কর্ম করা থেকেও আমাদেরকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। বাচনিক অর্থাৎ আমরা যে মুখে কথা বলি, এই মুখের ভাষার মাধ্যমেও অকুশল কর্ম বা পাপ কর্ম করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কায়িক অর্থ আমাদের কায়ের হাত, পা, চোখ, নাক, এই সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে সেই যে সকল কর্মগুলো আমরা করি সেটা হচ্ছে কায়িক। আবার বাচনিক অর্থে মুখের যে আমি এখন কথা বলতেছি এটা বাচনিক। মুখের ভাষার মাধ্যমে যেন আমরা পাপ কর্ম না করি, বা মুখের ভাষার মাধ্যমে যেন আমরা পাপ কর্ম থেকে বিরত থাকি, এটা বলা হয়েছে 19 নম্বরে। কায়িক ও বাচনিক পাপ থেকে বিরত হওয়া উত্তম মঙ্গল। তো এই কায়িক ও বাচনিক পাপ থেকে বিরত থাকতে হলে আমাদের কি করতে হবে? কায়িক ভাবে বিরত থাকতে হলে প্রাণী হত্যা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। প্রাণী হত্যা করতে হলে কায়িক ভাবে আমাদের হত্যা করতে হবে। তো বাচনিক পাপ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হলে আমাদের কি করতে হবে? কি মিথ্যা কথা বলা, কটু কথা বলা, ভেদ বাক্য উচ্চারণ করা, এবং এই সব বাক্য বলা বা উচ্চারণ করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। সেটাই উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যদি সে কায়িক ভাবে যদি কোনো খারাপ কাজ না করে, বাচনিক ভাবেও সবসময় মধুর হাসি দিয়ে কথা বলে, সবসময় হাসি মুখে থাকে, সবার সাথে হাসি রসযুক্ত কথা বলে, সেই ব্যক্তিকে সাধারণভাবে যদি আমরা দেখি, সাধারণ জ্ঞান দিয়ে যদিও আমরা চিন্তা করি, সেই ব্যক্তিকে আমরা সবাই ভালোবাসবো, তাকে সবাই ছোট বড় আমরা সবাই পছন্দ করব। তো সেই ব্যক্তিকে সবাই যখন আমরা পছন্দ করি, তখন কিন্তু তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা বা প্রেম জেগে উঠবে, বা তার এটা মঙ্গলের জন্য এগুলো হবে। তো আমাদের কি করতে হবে? এই 19 নম্বরে কায়িক ও বাচনিক কর্মে যেন আমরা পাপ মুক্ত করি, বা কায়িক বা বাচনিক পাপ থেকে বিরত হওয়া উত্তম মঙ্গল, এই কারণেই বলা হয়েছে। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, আমরা সর্বদাই চেষ্টা করব কায়িক ভাবে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে যেন কোনো পাপ কর্ম আমরা না করি, এবং বাচনিক ভাবে যেন আমরা কখনো খারাপ কথা বা খারাপ বেদ বাক্য বলে আমরা যেন আমাদের এই পাপ কর্মগুলো না করি। অর্থাৎ আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যেন আমরা কোনো পাপ কর্ম না করি, এবং কথার মাধ্যমেও যেন আমরা কাউকে কষ্ট দিয়ে বা একের কথা অপরের কাছে বলে যে
যে কথাগুলো কোনো মূল্যায়ন হয় না বা যে কথাগুলো কোনো বলার প্রয়োজন হয় না, এরকম কথা যেন আমরা না বলি। তাহলে আমরা কি হতে পারবো, কায়িক বা বাচ্চনিক পাপ থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো। তখন কায়িক ও বাচ্চনিক পাপ থেকে মুক্ত হলে এটাই আমাদের জন্য উত্তম মঙ্গল। 20 নম্বরে 19-20, হ্যাঁ 20 নম্বরে বলা হয়েছে নেশাদ্রব্য সেবন থেকে বিরত হওয়াও উত্তম মঙ্গল। নেশাদ্রব্য অর্থাৎ যেই ঔষধ বলেন বা যেই বস্তু বলেন যেটা সেবন করলে বা এখন বর্তমান সমাজের মধ্যে এখন শুধু সেবন করলে নয়, এখন সেটা ইনজেকশনের মাধ্যমে পুশ করা হয়, আবার সেটা দোয়া খাওয়া হয় যে সিগারেটের মধ্যে দিয়ে। তো এগুলো যেই দ্রব্যগুলো ব্যবহার করার পরে অর্থাৎ খাবার পরে বা সেবন করার পরে বা পুশ করার পরে যেগুলো মানুষের চিত্তকে কি করে ফেলে, হালকা করে ফেলে, মানুষের চিত্তের মধ্যে লোভ দেশ মোহ জাগ্রত করে ফেলে, এসব নেশাদ্রব্য অর্থাৎ যেসব নেশাদ্রব্য করলে তার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ তিনি কি করতেছেন তিনি নিজেই এটা জানেন না। তো এসব নেশাদ্রব্য যখন আমরা কোনো ব্যক্তি করে তখন তিনি কিন্তু সকল ধরনের কর্ম এটা রয়েছে যে নেশা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। নেশাদ্রব্য থেকে বিরত থাকাও উত্তম মঙ্গল বলেছেন। এটা আমরা সবাই চিন্তা করলেও এভাবে চিন্তা করতে পারি, সেই ব্যক্তিকে সকলেই তাকে খারাপ জানে, তার কথায় কখনো কেউ মূল্যায়ন করে না, তাকে সব সময় খারাপ দৃষ্টিতে দেখে, তার কার্যকলাপ সকলের কাছে অপ্রিয় হয়ে ওঠে। তো সেই ব্যক্তি কিভাবে মঙ্গল হবে, তার কিভাবে মঙ্গল হবে, হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। তো পঞ্চশীলের মধ্যে এটা রয়েছে, নেশা করা থেকে আমরা বিরত থাকবো, আমরা বলে থাকি। তো সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা আমাদের 38 প্রকার মঙ্গলের মধ্যেও এটা রয়েছে 20 নম্বরে, যে নেশাদ্রব্য সেবন থেকে বা খাওয়া থেকে বিরত থাকায় উত্তম মঙ্গল। তো নেশাদ্রব্য যারা করে এরা হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, কখন কি করে ফেলে এটা বলা যায় না। এভাবেও শুদ্ধ ভিক্ষু সংঘ ধর্ম দেশনা করে যে এক ব্যক্তি নাকি পঞ্চশীলে সবসময় তিনি নিয়োজিত থাকেন, অর্থাৎ পঞ্চশীল পালন করে চলেন। তো এভাবে চলতে চলতে এক সময় তার সেই ছোট্টকালের বন্ধুদের সাথে হঠাৎ করে দেখা হয়ে যায়, বন্ধুরা তাকে ইনভাইট করে একটা প্রোগ্রাম করার জন্য বা আনন্দ উৎসব করার জন্য, এভাবে তাকে ইনভাইট করে। তো ইনভাইট করে আসার পরে তো বন্ধুরা সেখানে নানা রকমের খারাপ কার্যকলাপ গুলো সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তারা ওইসব কর্মক্ষেত্র গুলো কাছে তাকে নিয়ে যায়। কিন্তু তিনি সব কর্মক্ষেত্রে প্রাণী হত্যা করা, সেটাও তিনি তার বন্ধুদেরকে বললেন যে প্রাণী হত্যা করো না, প্রাণী হত্যা করলে এই প্রাণী হত্যা এটা পাপ কাজ, এই পাপ কাজের কারণে এই অকুশল কর্ম সৃষ্টি হয়, এই কারণে তোমাদের এরকম পাপকর্ম বা এরকম দোষ হয়, এরকম তাদেরকে বোঝানো হলো। তারপরে অন্যের ধন সম্পদ চুরি করা, এই বিষয়গুলো ছোটবেলা যেমন বিভিন্ন রকমের ফলমূল চুরি করে খাওয়া, এসব বিষয় নিয়ে বন্ধু বান্ধবরা যখন কথা ওঠে তো সেটাও তাকে বারণ করে দিল। তারপরে 3য় নম্বরে যে অন্যের ছেলে মেয়ে বা অন্যের স্ত্রী পুত্র বা ছেলে মেয়েকে নষ্ট করা, তো এসব প্রসঙ্গ যখন ওঠে, ছোটবেলা তারা বিভিন্ন রকম দুষ্টমি করেছে, এসব কথাগুলো যখন ওঠে সেটাকেও তিনি বিরত রাখার জন্য অনুরোধ করলেন। তো 14বারে মিথ্যা কথাগুলো বলা, যে আমরা বিভিন্ন সময় স্কুলে গিয়েছি, সেখানে স্কুলে না গিয়ে আমরা বাবা মাকে মিথ্যা কথা বলেছি, তো এগুলো পাপ কর্ম বলে তিনি যখন জেনেছেন তখনও বিরত থাকার জন্য বললেন। 5মবারে যখন নেশাদ্রব্যের কথা বললেন তখন তার বন্ধুরা তাকে কি বললো যে এটাও পাপ কর্ম, এটা করা যাবে না। তারপরও বন্ধুরা অনেকদিন পর দেখা হওয়ার কারণে বন্ধুরা বললো যে আর গুলো তো সবই আমরা মেনে নিলাম, আজকে একটু নেশা করো বা নেশার দ্রব্য গ্রহণ করো, আজকে একদিন, এটার জন্য তোমার তেমন কোনো পাপ হবে না। তো যখনই তিনি চিন্তা করলেন যে অনেক বছর পরে বন্ধুদের সাথে দেখা, তো এক চিমটি আমি খেয়ে নিই, বন্ধুরা সন্তুষ্ট থাকুক, এক চিমটি খাওয়ার পরে তিনি তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তিনি কি করলেন, প্রাণী হত্যাও তিনি নিজ হাতে করে ফেললেন। এবং আরো ছোটবেলায় যে কর্মগুলো করেছে, চুরি করা, ব্যভিচার করা,
এসব যতক্ষণ তার মধ্যে নেশা সেবনের যতক্ষণ তার মধ্যে হিতাহিত জ্ঞান ছিল না, ততক্ষণ তিনি চুরি করা বা বিভিন্ন রকম যে অকুশল কর্ম বা পাপ কর্ম করা তিনি করে ফেললেন। তো এই কারণে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। এই পঞ্চশীলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই শীলটাকে, যে হিতাহিত জ্ঞান না থাকার কারণে আর সকল শীল লঙ্ঘন করা সম্ভব যদি নেশাদ্রব্য সেবন করা থেকে বিরত থাকতে না পারি। তাহলে প্রাণী হত্যা করাও তিনি করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করবে না, চুরি করতেও দ্বিধাবোধ করবে না, অন্যের ছেলে মেয়ে বা স্ত্রী পুত্রকে নষ্ট করে দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করবে না, মিথ্যা কথা বলতেও তিনি দ্বিধাবোধ করবে না, যদি তিনি নেশা করে তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তো এই কারণেই এখানে বলা হয়েছে নেশাদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকাও উত্তম মঙ্গল। আবার 21 নম্বরে এটা বলা হয়েছে অপ্রমাদের সাথে ধর্মচর্চা করা উত্তম মঙ্গল। তো আমরা অনেক সময় বিহারে যাই, অনেক বিশাল বিশাল অনুষ্ঠানে গিয়ে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে সেখানে গিয়ে আমরা উপস্থিত হই, ভান্তিদের ধর্মদেশনা শ্রবণ করি, কিছু পারি আর না পারি ধর্মদেশনার শেষে ভান্তিরা যখন লম্বা একটা টান মারে তখন আমরা সাধু সাধু বলে চিল্লাই উঠি। ভান্তিরা কোন বিষয়ে আলোচনা করলো, কোন ধর্ম চর্চা করার কথা বলা হলো, কোন ধর্ম চর্চা করলে কি উপকার হবে, কোন ধর্ম চর্চা করলে কোন মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে, সেটা আমাদের লক্ষ্য এখন নেই বললেই চলে। ধর্মদেশনা একদিকে ভান্তিদের ধর্মদেশনা চলতেছে, আবার অন্যদিকে উপাসক উপাসিকারা ফোনে তারা নেট ইউজ করতেছে, এরকমও এখন বর্তমান সমাজে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু সর্বশেষ হলো এটা, ভান্তিরা ধর্মদেশনা শেষে যখন লম্বা একটা টান মারে তখন সবাই সাধু 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 বলে এটা বলে ওঠে। অর্থাৎ আমরা যাই করি না কেন সবার সাথে তাল মেলে সাধু সাধু বলতেছি। তো এটা অপ্রমাদের সাথে ধর্ম চর্চা করা উত্তম মঙ্গল বলা হয়েছে এই কারণে যে অপ্রমাদ ভাবে মানে নির্বিঘ্নে আমরা যেন ধর্মটা চর্চা করতে পারি। ভান্তি কি বললো, ভান্তির বলার মধ্যে কি রয়েছে, এখান থেকে আমরা কি শিখতে পারি, বা উপাসক উপাসিকারা সেখানে গিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা কথা বলেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারাও আলোচনা করেন, সেখান থেকে আমরা কি শিখতে পারি, বা আমি আলোচনা করার পরে আমার আলোচনার মধ্যে কি শিখনে রয়েছে, বা এখান থেকে কি বাদ দেওয়ার রয়েছে। তো এসব বিষয় নিয়ে আমাদের অপ্রমাদ ভাবে চিন্তা করা বা অপ্রমাদ ভাবে ধর্ম চর্চা করা উত্তম মঙ্গল বলে এই কারণে বলা হয়েছে। 21 নম্বরে 22 নম্বরে বলা হয়েছে বয়োবৃদ্ধদের গৌরব ও সম্মান প্রদর্শন করাও উত্তম মঙ্গল। যেহেতু বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনে যারা শ্রদ্ধাভাজন, যেমন পিতামাতা, দাদা দাদি, এই বয়স্ক ব্যক্তিদের অর্থাৎ বয়স্ক ব্যক্তিদের সেবা করার কথা বলা হয়েছে, তাদেরকে শ্রদ্ধা করার কথা বলা হয়েছে। তো সেহেতু তাদেরকে শ্রদ্ধা করা উত্তম মঙ্গল। আমাদের সমাজে আমরা যদি গুরুজনদের অসম্মান করি তাহলে আমার পরবর্তী প্রজন্ম তারাও আমাদেরকে অসম্মান করবে। আমরা যদি বয়স্ক ব্যক্তিদের অসম্মান করি, বয়স্ক ব্যক্তিদের সম্মান প্রদর্শন না করি, তাহলে আমাদের পরের প্রজন্ম আমাদেরকে অসম্মান করবে বা আমাদেরকে কি করবে, যে সম্মান প্রদর্শন তারা করবে না। তো যে ব্যক্তি সম্মানীয় ব্যক্তি তাকে সম্মান করা, যে ব্যক্তি গৌরব সম্মান প্রদর্শন করা উচিত তাকে গৌরব প্রদর্শন করা উত্তম মঙ্গল বলে এখানে 22 নম্বরে বলা হয়েছে। তো সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা, পিতামাতা গুরুজন যাদেরকে আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা দরকার, তাদেরকে একান্তভাবে সম্মান প্রদর্শন করে চলা আমাদের উচিত। আবার যে ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের তাদের গৌরবময় রয়েছে, গৌরবময় কর্মকাণ্ড রয়েছে, তাদেরকেও যেন আমরা সম্মান প্রদর্শন করি। এটা এইভাবে যদি আমরা সম্মান করি তাহলে আমাদের প্রজন্ম বা আমার ছেলে বা আমার মেয়ে তারাও দেখবে যে গুরুজনকে আমার বাবা বা আমার মা এভাবে সম্মান করেছে, আমরাও আমাদের পিতামাতাদেরকে এভাবে সম্মান করতে হবে, বা আমাদের দাদা দাদিদেরকে এভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, বা গুরুজনকে এভাবে আমার পিতামাতারা সম্মান করতো, আমরাও এভাবে সম্মান করব। এই চর্চাটুকু অন্তত নিজের পরিবারের ছেলে সন্তানরা শিখতে পারে। তো এই শিক্ষা পাওয়া বা এই আচরণ করাই উত্তম মঙ্গল। আর আমি নিজে যদি গুরুজনদের সাথে বা বয়স বৃদ্ধি ব্যক্তিদের সাথে খারাপ আচরণ করি, তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন না করি, তাহলে আমার ছেলে মেয়েরাও আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে না, বা
তারা যখন বড় হয়ে আসবে, আমরা যখন বয়স্ক হয়ে আসব, আমাদের প্রতি তারা সম্মান প্রদর্শন করবে না। আমাদেরকে এই শিক্ষাটুকু অর্জন করতে হবে, বা তাদেরকে এই শিক্ষাটুকু বা তাদেরকে এই মেসেজটুকু আমাদের দিতে পারলে তারা কি হবে, এই শিক্ষা অর্জন করতে পারবে এবং আমাদেরকে তারা আহ বয়স বয়স বড় হয়ে আসলে বা বয়স বৃদ্ধি হলে গৌরব সম্মান প্রদর্শন করতে তারাও পারবে। তো এটাই উত্তম মঙ্গল, এই কারণে বলা হয়েছে। 23 নম্বরে বলা হয়েছে আহ সুবিনীত অর্থাৎ নম্র ভদ্র হওয়াও উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ আমরা কিন্তু যখনই একটা ছেলে বা একটা মেয়ে বা যে কোনো ব্যক্তির বিষয়ে আমরা আলোচনা করি, তখন কিন্তু আমরা বলি ওই ছেলেটা কিন্তু অনেক ভদ্র, ওই মেয়েটা কিন্তু অনেক ভদ্র নম্র, বা অমুকে কিন্তু অনেক ভদ্র নম্র। ভান্তেদের বিষয়ে বলি যে ভান্তে অনেক শীলবান। উপাসক উপাসিকাদের বিষয়ে যখন বলি যে ওই উপাসক কিন্তু অনেক শীলবান, অনেক গুণপতি উপাসিকা, এরকম আমরা বলি। তো এগুলাই হচ্ছে নম্র ভদ্র হওয়া উত্তম মঙ্গল। যে আমরা নম্র ভদ্র ভাবে যদি থাকি, আমাদেরকে সবাই পছন্দ করবে এবং আমাদের গুণগান বা আমরা যে নম্রভদ্র ভাবে চলি, এটা সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত হবে এবং সকলে আমাদেরকে ভালোবাসবে এবং সকলে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে এবং সকলের কাছ থেকে আমরা আশীর্বাদ পাবো। এবং এইটার কারণে এখানে যে নম্র হওয়া বা ভদ্র হওয়া উত্তম মঙ্গল বলেছেন। এটা 23 নম্বরে। 24 নম্বরে বলা হয়েছে যথালাভে সন্তুষ্ট থাকা উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ যতটুকু আমি পেয়েছি যতটুকু আমি পেয়েছি তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাও উত্তম মঙ্গল, এ কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যতটুকু আমি পেয়েছি এর মধ্যে আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যে এর থেকে বেশি যদি আমার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করি, তখন তার মধ্যে লোভ সৃষ্টি হয়। লোভ সৃষ্টি হওয়ার কারণে আমি কি করব, যে পাওয়ার জন্য যদি সেটা চেষ্টা করি, লোভ লোভ সৃষ্টির মাধ্যমে সেটাকে যদি না পাই, তখন আমার মধ্যে দুঃখ প্রকাশ হবে যে আমি লোভ লোভ এবং দুঃখ বা দেশ মোহের মধ্যে পড়ে আছি, এটাকে আমি নিজেই জানবো না তখন। তো যার কারণে যতটুকু আমাদের আছে তা নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকাও উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা যে যেরকম রূপে বা যে যেরকম অবস্থাতে সময় এখন আছেন, সে সেরকম সময় বা সেইটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উত্তম মঙ্গল। যে অমুকের অমুক কিছু আছে, সেটা যদি আমার হতো, তাহলে আমি মনে হয় আরো ভালো থাকতাম। তো তার মধ্যে লোভ সৃষ্টি হয়ে গেছে, অকুশল চিন্তা। তো আমার যতটুকু আছে এতটুকুর মধ্যে যদি আমি সন্তুষ্ট থাকি, আমার এটা আছে, এটা দিয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকবো, এটা দিয়ে আমি পথ চলে, বা এটা দিয়ে এতটুকু দিয়ে পথ চলে আমি আমার পথ আরো দীর্ঘ করব, বা এর থেকে আরো উন্নতি জীবন যাপন করার চেষ্টা করব। এভাবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে, অন্যটা পাওয়ার পরে অন্যটার সাথে তুলনা করে আমরা যেন আমাদের সন্তুষ্টি বা লাভের আশা না করি। তো এটাই উত্তম মঙ্গল বলা হয়েছে। আর 25 নম্বরে বলা হয়েছে কৃতজ্ঞ হওয়া উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ যিনি উপকার করেছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো, যিনি সহযোগিতা করেছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো, যিনি গুরুজন ধর্ম শিক্ষা দিয়েছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা বা কৃতজ্ঞ জানানো, এটা উত্তম মঙ্গল। যে ব্যক্তি আমাকে শিক্ষা দিয়ে এই পথ অবলম্বন দিয়েছেন, তাকে যদি আমি না চিনি, তাকে যদি আমি না দেখি, তার প্রতি যদি আমি সন্তুষ্ট না থাকি, তার প্রতি যদি আমার ভালোবাসা না থাকে, তার প্রতি যদি আমার সম্মান না থাকে, তাহলে সেই শিক্ষার কোনো মূল্য নেই, সেই শিক্ষার কোনো মূল্য থাকে না। তো যার কারণে এখানে বলা হয়েছে কৃতজ্ঞ হওয়া উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ যে উপকার করে তাকে কৃতজ্ঞতা জানানো আমাদের উত্তম, জানানো এটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জানানো উচিত বলে আমি মনে করি। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা যারা আমাদের সামাজিকভাবে আহ অর্থনৈতিক ভাবে, ধর্মীয় শিক্ষা ভাবে, আচরণ ভাবে যারা আমাদের উপকৃত করে, আমাদের জীবন দ্বারা যারা সবসময় আমাদের পাশে থাকে, তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানো উত্তম মঙ্গল বলে এখানে বলা হয়েছে। 26 নম্বরে আবার বলা হয়েছে যথা সময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ যথাসময় বলতে এরকম বোঝায় যে
অল্প বয়সে যখন আমি উঠতে পারি, চলতে পারি, ধর্ম শ্রবণ করার মতো আমার কানের শ্রবণ শক্তি রয়েছে, ধর্ম বই পড়ার মতো আমার চোখের দৃষ্টি রয়েছে, ভাবনা করার মতো আমার বসে থাকার মতো আমার শরীরে শক্তি রয়েছে, তখন যেন আমরা এই ধর্ম চর্চা বা ধর্ম শিক্ষা এগুলো আমরা করি। আর যখন অনেক বয়স হয়ে গেছে, উঠতে পারি না, বিহারে যেতে ইচ্ছা করে বিহারে যেতে পারি না, শীল পালন করার ইচ্ছা আছে কিন্তু অষ্টসী রাখতে পারি না, না খেয়ে আর শরীর চলে না, ভাবনা করার ইচ্ছা আছে কিন্তু ভাবনা করার জন্য সে আমার শরীর আর সায় দেয় না। আহ ধর্ম বই চর্চা করা বা ধর্ম বই দেখা বা পড়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে আর দেখি না। ধর্ম শ্রবণ করার ইচ্ছা আছে কিন্তু ধর্ম দেশনাকারীর শ্রবণ আমার কান পর্যন্ত আর পৌঁছায় না। তখন সেই ধর্ম চর্চার ইচ্ছা থাকলেও আর উপায় হয় না। এই কারণে এখানে বলা হয়েছে যে ২৬ নম্বরে যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উত্তম মঙ্গল। তো আমাদের জানতে হবে সময় থাকতে যেন আমরা এই কুশল কর্মগুলো বা যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করে ধর্মীয় শিক্ষা আচরণে যেন আমি নিজেকে পরিপূর্ণতা রাখতে পারি। তাহলে কি হবে, বয়স বৃদ্ধি হয়ে গেলে যখন ঝরার দিকে আমরা চলে যাব তখনও আমরা সেই ধর্মের আচার আচরণের মধ্যে থাকতে পারবো। অর্থাৎ ছোটকাল থেকে যে করে আসছি সেগুলো, সেই আচার আচরণ বা সেই শিক্ষা আমার মধ্যে যদি বিদ্যমান থাকে, আমার বয়স যদি হয়ে যাক, চোখের দৃষ্টি যদি কমে যাক বা কানের শ্রবণ যদি কমে যাক এবং আমার শরীর যতই সায় না হোক, আমি আমার চিন্তা দ্বারা বা আমার চিত্ত দিয়ে সেই ধর্ম বা সেই আচার আচরণ আমি করে নিতে পারবো। তো এই কারণে বলা হয় যে যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করাও উত্তম মঙ্গল, অর্থাৎ যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা আমাদের উত্তম। আবার ২৭ নম্বরে বলা হয়েছে যে ক্ষমতাশীল হওয়াও উত্তম মঙ্গল। ক্ষমাশীল, ক্ষমাশীল এখানে দুই শব্দ। ক্ষমা অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অন্যায় বা অত্যাচার করে থাকে তাকে আহ কি করা, ক্ষমা করা, তাকে ক্ষমা করা, ক্ষমা করে দেওয়ার মতো যে নিজের চিত্তকে তৈরি করাই হচ্ছে ক্ষমাশীল। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অন্যায় করলো, সে অন্যায় ব্যক্তিকে হাতের কাছে পাওয়ার পরেও, তাকে দেখার পরেও তার তার প্রতি কি হলো না, রাগান্বিত চিত্ত না হয়ে তাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখে বলে দিলেন যে তুমি এই কাজটা করেছো, এই কাজটা করা তো ঠিক নয়, তুমি চুরি করেছো, চুরি করা তো মহাপাপ, তুমি কখনো আর চুরি করো না, নাও তুমি এটা নিয়ে যাও, এটা নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাকো, এটা নিয়ে তুমি ফিরে যাও, আর কখনো চুরি করো না। এভাবে ক্ষমাশীল হওয়াও উত্তম মঙ্গল। যদি কোনো ব্যক্তিকে এভাবে ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে বা ক্ষমা করে দেয়া যায়, সে ব্যক্তি কখনই আর আমার বা আপনার ক্ষতি করার কখনো চেষ্টা করবে না। কারণ তিনি একবার বিপদে পড়ে তার কাছে ক্ষমা পেয়েছেন বা তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন, তার প্রতি তার সেই যেটা কৃতজ্ঞতা বোধ, যতই তিনি চোর হোক বা খারাপ মানুষ হোক, ততটুকু তার জাগ্রত থাকে। তো যার কারণে কি করতে আমাদের কি করা উচিত, ক্ষমাশীল বা ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখাও উত্তম মঙ্গল, ক্ষমাশীল হওয়াও উত্তম মঙ্গল বলে এখানে বলা হয়েছে। তো সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা, আমাদের সংসার জীবনে হোক, পারিবারিক জীবনে হোক, আমাদের নানা রকমের ভুল ত্রুটি থাকে। এই ভুল ত্রুটি গুলো যেন আমরা একে অপরকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখতে পারি বা ক্ষমাশীল হতে পারি ছেলে মেয়ের প্রতি বা ছেলে মেয়ে বা বাবা মায়ের প্রতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি, উপাসক উপাসিকা, ভিক্ষু ভিক্ষু সংঘের প্রতি, ভিক্ষু সংঘ উপাসক উপাসিকার প্রতি নানা রকমের ভুল বোঝাবুঝির কারণে নানা রকমের কি হতে পারে, সেখানে নানা রকমের অকুশল সৃষ্টি হতে পারে। সেগুলো যেন আমরা কি করতে পারি, যথা ক্ষমাশীল করতে পারি বা ক্ষমাশীল হতে পারি বা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পারি, তাহলে আমাদের উত্তম মঙ্গল হবে। আবার ২৮ নম্বরে বলা হয়েছে উপদেশ পালনে সুবাধ্য হওয়া উত্তম মঙ্গল। উপদেশ পালনে অর্থাৎ একজন ভ্রান্তে উপদেশ দিল যে উপাসক তুমি পঞ্চশীল পালন করো বা অষ্টশীল পালন করো, সেটা যদি কোনো উপাসক সেটাকে সুন্দরভাবে সে উপসৎশীল বা পঞ্চশীল পালন করে, তাহলে তার কি হবে,
সেই পালনের কারণে তিনি পঞ্চশীল পালন করলে তিনি প্রাণী হত্যাজনিত কর্ম থেকে পাপ কর্ম থেকে তিনি বিরত থাকলেন, চুরি করা থেকে বিরত থাকলেন, নেশা করা থেকে বিরত থাকলেন, মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকলেন, অন্যের ধন সম্পদ করা থেকে যে বিরত থাকলেন, তিনি অকুশল কর্ম থেকে বিরত থেকে কুশল কর্ম তার মধ্যে সৃষ্টি হওয়ার কারণে কুশল কর্ম তার মধ্যে সঞ্চয় হয়, যে কুশল কর্মের মাধ্যমে তিনি চার আপায় থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেন। এই কারণে উপদেশ পালনে সুবাধ্য হওয়া উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ ধর্মের যে নীতি নির্ধারণ রয়েছে, ধর্মের যে আচার আচরণ রয়েছে, ধর্মের যে শিক্ষা রয়েছে, সেগুলো যেন আমরা কি করি, উপদেশ মূলক বা উপদেশের ভাবে ভান্তিরা যখন ধর্ম কথা বলে, ভান্তিরা যখন আলোচনা করে, বা আমরা যখন ধর্মীয় বই গ্রন্থগুলো পড়ি, সেখান থেকে আমরা যখন শিখি, সেগুলো যেন আমরা সুবাধ্য হয়ে আচরণ করার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের উত্তম মঙ্গল হবে, বা এটাই উত্তম মঙ্গল। এ কথাই এখানে আমরা বুঝতে পারি। তো সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করে যাচ্ছি। তারপরে 28 নম্বরে এটা রয়েছে। 29 নম্বরে আবার রয়েছে, শীলবান ভিক্ষু শ্রমণের প্রসন্ন চিত্তে প্রদর্শন করাও উত্তম মঙ্গল। শীলবান ভিক্ষু শ্রমণের প্রসন্ন চিত্তে দর্শন করাও উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ যে ভিক্ষু বা যে ভান্তে শীলবান, শীলকে সবসময় তিনি তার জীবনের চেয়েও বেশি তার শীলকে গুরুত্ব দিয়ে পালন করেন বা শীল চর্চা করেন, এবং শ্রমণ, তাদেরকে কি দর্শন করাও উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ শীলবান ব্যক্তিদের কাছে গেলে কখনো তারা কি করবে না, খারাপ চিন্তাধারা করবে না, বা খারাপ কোনো কিছু তাদেরকে উপদেশ দেবে না, সব সময় তাদেরকে মঙ্গলময় এবং শান্তিময় এই বিষয়গুলো তাদের মধ্যে উত্থাপন হবে, বা তাদেরকে জানাবে বা বলার চেষ্টা করবে। এই কারণে শীলবান ভিক্ষু সম্বন্ধে প্রসন্ন চিত্রে দর্শন করা উত্তম মঙ্গল। তো যেহেতু বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন আমাদের শীলের মধ্যেই, শীল চর্চার মধ্যেই আমরা আমাদের কায় ভাগ্য মনোধার এই তিন দ্বারকে আমরা পাপ মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করি, বা অকুশল মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করি। সেই তো শীলবান ব্যক্তিকে দর্শন করা উত্তম মঙ্গল। সে ভিক্ষু সঙ্গ বা শ্রবণ সঙ্গ, যে কোনো সঙ্গই হোক, তাদেরকে যে দর্শন করা, এটা উত্তম মঙ্গল। এটা আমরা সকলেই সাধারণ চিত্তে বা সাধারণভাবে চিন্তা করলেও আমরা সেই রূপ চিন্তা করতে পারি। কারণ শীলবান ব্যক্তিরা কখনো খারাপ চিন্তা করে না, খারাপ কর্ম করার চেষ্টা করে না বা চিন্তা করে না, কোনো কিছু কাউকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে না, খারাপ দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে তাকায় না, এবং সবসময় তারা শীল পরিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করে বিদায় সকলকে সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে, সকলের মাঝে একই রকমের নিজের চিন্তাধারার মাধ্যমে নিজের মতো সকলকে সোজা দৃষ্টিতে দেখে। অর্থাৎ নিজে যেরকম সবসময় অকুশল চিত্তকে মুক্ত করে কুশল চিত্ত নিয়ে থাকে, ততরূপ সকলকে এই রূপ চিন্তা করে থাকে বিধায় শীলবান ব্যক্তিদের বা শীলবান ভিক্ষু বা শ্রবণদের দর্শন করা উত্তম মঙ্গল। 30 নম্বরে বলা হয়েছে, যথাকালে ধর্ম আলোচনা করা উত্তম মঙ্গল। যথাকালে ধর্ম আলোচনা করা উত্তম মঙ্গল, এটা হচ্ছে এরূপ বোঝায় যথা সময়ে বা যথাকালে ধর্ম শ্রবণ করা, যথাকালে ধর্ম শ্রবণ করা বা ধর্ম আলোচনা করা উত্তম মঙ্গল। এবং সময় কাল ভেদের উপর নির্ভর করে। এখন এমন এক সময় আসে, তখন আমি ধর্ম আলোচনা করব, কিন্তু ধর্ম শ্রবণ করার মতো সেখানে পরিবেশ নেই, বা ধর্ম আলোচনা করার মতো পরিবেশ নেই। এই পরিবেশে ধর্ম শ্রবণ করলেও সেখানে কেউ সেই ধর্ম শ্রবণ করার চিত্ত জাগ্রত হয় না, এবং সেই ধর্ম শ্রবণ বা সেই ধর্ম আলোচনার মধ্য দিয়ে কোনো আমাদের মঙ্গল বা শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমরা সংগ্রহ করা, বা শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আমরা যে আমাদের চিত্তে ধরে রাখার মতো পরিবেশ না থাকার কারণে সেই ধর্ম আলোচনা করা উচিত নয়। তো যথাসময়ে বা যথাকালে ধর্ম আলোচনা করা উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ ধর্ম শ্রবণ করতে হলে, ধর্ম আলোচনা করতে হলে সেরকম একটি পরিবেশ তৈরি করে
বা বিহার অঙ্গনে যেখানে ধর্ম চর্চা করা যায়, যেখানে ধর্ম আলোচনা করা যায়, সেসব পরিবেশে ধর্ম আলোচনা করাই উত্তম মঙ্গল। এখন একটা বাস গাড়িতে উঠলাম, সেখানে গিয়ে ধর্ম আলোচনা করলাম। এখন বাস গাড়িতে বসে বসে কে ধর্ম শ্রবণ করবে? সবাই তো নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছার জন্য চিন্তা ভাবনা করে যার যার মতো শেষে চলতেছে। তো সারাক্ষণ বক বক করেও তাদের চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করা বা ধর্মের যে শিক্ষা অর্জন করা, এগুলো কখনোই হয় না। যার কারণে যথাকালে যথাসময়ে, আবার অনেক সময় দেখা যায় যে মহা বিপদ, নানা রকমের বিপদ সংকেত রয়েছে। তখনও যদি আমরা ধর্ম শ্রবণ করার জন্য সবাইকে ডাকি, তো সবাই তো নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার জন্য বা নিজ নিজ সকল ধরনের ধন সম্পদ রক্ষার জন্য চিন্তা ভাবনা করে নানা রকমের ছোটাছুটি করতেছে। সে সময় বা ধর্ম আলোচনা করে আমরা কিভাবে পারবো? তো এই কারণে যথাকালে ধর্ম আলোচনা করাও উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ কোন সময় ধর্ম আলোচনা করলে সবাই সুন্দর দৃষ্টিতে ধর্ম শ্রবণ করতে পারবে, সেই সময়কাল বেঁধে আমাদের ধর্ম আলোচনা করা, এটাই উত্তম মঙ্গল বলা হয়েছে। 31 নম্বরে বলা হয়েছে পাপ বিনাশের জন্য তপস্য বা ধ্যান করা উত্তম মঙ্গল। যেটা আগেও বলেছিলাম যে পাপ চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আমাদের ভাবনা করা একান্তই প্রয়োজন। ভাবনা ব্যতীত আমাদের চিত্তকে আমরা শিকল দিয়ে বন্ধ করে রাখতে পারবো না, এবং আমাদের চিত্তকে আমরা লাঠি দিয়েও আঘাত করে চিত্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। আমাদের চিত্তকে বন্দুকের ভয় দেখেও আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। আমাদের চিত্তকে ইঞ্জেকশন দিয়ে বা কোনো মহা ডাক্তার বা মহা ঔষধ দিয়েও আমাদের চিত্তকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। মহাবিজ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের চিত্তকে আমরা কোনো কিছুর মাধ্যমে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। একমাত্র ধ্যান বা মেডিটেশনের মাধ্যমে আমরা আমাদের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো। যার কারণে পাপ বিনাশ করার জন্য বা তপস্যা বা ধ্যান করা বা মেডিটেশন করা উত্তম মঙ্গল। এটা আগেও বলেছি। আবার এখানে 30 নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। 31 নম্বরে পাপ বিনাশে পাপ বিনাশের জন্য আমাদের ভাবনা করা বা মেডিটেশন করা উত্তম মঙ্গল, এখানে 31 নম্বরে আবার বলা হয়েছে। যে চিত্ত আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক ত্রিপুরা সাধন স্টাডি আইটিএস এর জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রামে প্রতিদিন যে ধর্ম দেশনার আগে বা ধর্ম দেশনার যে পঞ্চশীলের পরে আমরা 10 মিনিট ভাবনা বসি। এই 10 মিনিটের মধ্যে যদি আমরা আমাদের চিত্তকে অন্তত 10টা মিনিট যদি চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, 10 মিনিটের জন্য আমরা আমাদের চিত্ত থেকে পাপ মুক্ত হতে পারি। 5 মিনিট যদি আমরা আমাদের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, আমাদের চিত্ত থেকে 5 মিনিটের জন্য হলেও অকুশল কর্ম বা পাপ বিনাশ হয়। 1 সেকেন্ড যদি রাখতে পারি, 1 সেকেন্ডের জন্য পাপ বিনাশ হয়ে যায়। তো এই ধ্যান ব্যতীত আমরা আমাদের চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না। আর চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কখনো পৌঁছাতে পারবো না। কারণ এই চিত্তই আমাদেরকে নির্দেশ করতেছে। এই তুমি দেখো, চোখকে নির্দেশ করতেছে, তুমি ওই দেখো দূরে কত সুন্দর একটি ফুল। চোখ তখন তাকিয়ে দেখে, কে দেখতে বলেছে? চিত্ত। চিত্ত দেখতে বলার কারণে আমরা দেখি, দেখার পরে ফুলটাকে স্পর্শ করার ইচ্ছা জাগে। স্পর্শ করতে না পারলে রাগচিত্ত উৎপন্ন হয়, আবার দুঃখ উৎপন্ন হয়। তো সবকিছু আমাদের চিত্ত থেকে এটা চলে আসে, বা চিত্ত আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে বলে। চিত্ত বলে যে এই হাত দিয়ে তুমি এটা স্পর্শ করো, চোখ দিয়ে তুমি ওটা দেখো, কান দিয়ে তুমি এটা শ্রবণ করো, মুখ দিয়ে তুমি এটার উত্তর দাও, আবার তোমার কায় দেহে দিয়ে এটাকে তুমি স্পর্শ করো, বা এটাকে তুমি দেখো, বা এটার স্বাদ তুমি গ্রহণ করো। জিহ্বাকে বলে তুমি এটার স্বাদ গ্রহণ করো, আবার নাককে বলে তুমি এটার ঘ্রাণ, তুমি এটার গন্ধ তুমি শোষণ করো বা ঘ্রাণ তুমি দেখো। তো সবই আমাদের চিত্ত থেকে এগুলো হচ্ছে। চিত্ত যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, কোথায় কোথায় ঘ্রাণ, কোথায় স্বাদ, কোথায় সুন্দর আর কোথায় অসুন্দর, সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে না যতক্ষণ না চিত্তকে আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখি, ধ্যানের মধ্যে রাখি বা ভাবনা বা মেডিটেশনের মধ্যে রাখি। ততক্ষণ আমরা সেই মেডিটেশন বা সেখানে যদি চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তখন আমাদের পাশে কি হয়ে যাচ্ছে সেটা আমাদের কানের শ্রবণে আসবে না, চোখের দৃষ্টিতে আসবে না, তারপরে নাকের যে ঘ্রাণ শক্তি সেখানে আসবে না, জিহ্বার যে স্বাদ শক্তি সেখানে আসবে না। তো এই চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একমাত্র মেডিটেশন করা বা ধ্যান করা বা
যে যেভাবে বুঝি বা তপস্যা করা, এটা ছাড়া অন্য কোনো এখানে ঔষধ কাজ করবে না। তো যার কারণে পাপ বিনাশের জন্য ধ্যান করা বা ভাবনা বা মেডিটেশন করা উত্তম মঙ্গল বলা হয়েছে। তো সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা, আমরা সকলেই যেন নিজ নিজ বাড়িতে বা নিজ নিজ স্থানে অন্তত 5 মিনিট 2 মিনিট থেকে শুরু করতে পারেন। 2 মিনিট থেকে 3 মিনিট, 4 মিনিট, 5 মিনিট করে করে ভাবে সময়টাকে বৃদ্ধি করে নেবেন। যতটুকু সম্ভব ততটুকু আমাদের চিত্তকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করব। তো এই চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেলে কি হবে না, কারো প্রতি লোভ চিত্ত করার কোনো ইচ্ছা জাগবে না, কারোর সাথে অযথা কথা বলার ইচ্ছা জাগবে না, কারো প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে দেখার ইচ্ছা জাগবে না, কোনো কিছু আহ কোনো কিছু খাবারের প্রতি লোভ সৃষ্টি হবে না, কেউ আহ কেউ যে খারাপ কিছু বললো সেটার আহ পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা জাগবে না। তো চিত্ত নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে তার, যে এটা তো আমার অপ্রয়োজনীয় আম, কর্মকাণ্ড, এগুলো আমার করার কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যারা ভাবনা করে না, তাদের চিত্ত সব সময় কি করে, প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে। কেউ গালি দিলে তাকে উল্টো গালি দিতে ইচ্ছে করে, কেউ যদি এক হাত দেখায় তাকে দু হাত দেখাতে ইচ্ছে করে, কেউ যদি বাবাকে তুলে গালি দেয় তার 14 গোষ্ঠী তুলে গালি দিতে ইচ্ছে হয়। তো কখনো চিন্তা করি না তিনি আমাকে গালি দিল, অশিক্ষিত ভাবে তিনি আমার সাথে আচরণ করলো, আমি তো শিক্ষিত মানুষ, আমি তো ধর্ম আচরণ করি, এই পাপ কর্ম করা বা বাৎসরিক ভাবে আমি কেন পাপ করব? এখান থেকে আমি আমার চিত্তকে আমি যদি নিয়ন্ত্রণ করি, তাহলে কি হবে না, তিনি পাপ কর্ম করে গেল, সেই পাপ কর্মে আমি পা দিলাম না। তো নিজেকে রক্ষা করলাম কোথায় থেকে? পাপ করা থেকে। অর্থাৎ যে কায় ভাবে হোক বাৎসরিক ভাবে হোক যে পাপ কর্মগুলো করব, সেখান থেকে আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলাম ও তার প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার কারণে। এটাই শিক্ষা, বৌদ্ধ ধর্মের এটাই শিক্ষা। এই শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সকল ধরনের পাপকে বিনাশ করতে পারবো। সকল ধরনের পাপকে বিনাশ করতে হলে আমাদের ভাবনা করা, মেডিটেশন করা একান্তই প্রয়োজন। আবার 32 নম্বরে বলা হয়েছে ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করা উত্তম মঙ্গল। এই শীল, যে ব্রহ্মচর্য শীল, এগুলো পালন করা উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ অনেকে আছে যে উপাসক উপাসিকাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা ভিক্ষু না হলেও বা শ্রবণ না হলেও, আবার উপাসক উপাসিকাদের মধ্যেও গৃহত্যাগ না করলেও, বিবাহ শাদী না করে তারা অষ্টশীল 10 শীল এরকম পালনের মাধ্যমে তার ব্রহ্মচর্য পালন করার চেষ্টা করে। যেমন আমরা ছোটবেলায় আমাদের অঞ্চলে অনেকেই দেখেছি যে অষ্টশীল পালন করার সময় তারা একেবারেই যতটুকু খেতে পারে, একেবারেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিয়ে নেয়, পুনরায় আবার খাবার নেয় না তারা, এভাবে দেখি। আবার অনেকে যে এভাবেও দেখেছি যারা এভাবে শীল পালন করে, যে সব সময় টাইম টু টাইম, যে 8টা হলে 8টার সময় তিনি প্রার্থনা করবে, 8টা হলে 8টার সময় তিনি খাবার গ্রহণ করবে, 2টা হলে 2টার সময় তিনি স্নান করবে। তো এই চর্চা শিক্ষা করাগুলো শরীর এবং মন সবকিছুর জন্য আমাদের মঙ্গল, এবং এগুলো চর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের পথ অবলম্বন করতে পারবো। এই চর্চার মাধ্যমে আমরা আমাদের ধর্ম শিক্ষা আচার আচরণকে পরিপূর্ণতা দান করতে পারবো। তো 33 নম্বরে আবার বলা হয়েছে চারি আর্য সত্য দর্শন করা উত্তম মঙ্গল। এখন চারি আর্য সত্য, তো বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে যদি দেখি, এই ধর্ম দর্শন জানতে হলে আমাদের এই চারি আর্য সত্য দর্শন করা আমাদের একান্তই প্রয়োজন। যেই ব্যক্তি চারি আর্য সত্য দর্শন করতে পারেনি, সে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন তো দূরের কথা, বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা বা বৌদ্ধ ধর্মের যে আচার আচরণ সম্পর্কে কোনো কিছু জানে না, এটাই বলা যায়। যার আর্য সত্য দর্শন না করা পর্যন্ত আমরা আমাদের কায় ভাগ্য মনের মধ্যে অকুশল কর্মচিত্ত বা কিভাবে কি সৃষ্টি হচ্ছে, এগুলো আমরা কখনোই বুঝতে পারবো না। তো যার কারণে চারি আর্য সত্য দর্শন করা এটা আমাদের একান্তই প্রয়োজন। তো এগুলো আমাদের দর্শন করতে হবে, জানতে হবে। এখন বাংলায় ত্রিপিটক এখন বাংলায় হয়েছে, তো আমরা সকলেই মোটামুটি বাংলা সকলে বলতে পারি বা বুঝতে পারি, পড়তে পারি। আমরা এগুলো যেন চর্চা করি, জানার চেষ্টা করি। তো এভাবে যদি আমরা চেষ্টা করি, তাহলে ধর্ম দর্শনটাকে আমরা সঠিক দর্শন হিসেবে দেখতে পাবো, এবং এই ধর্ম দর্শনের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে নির্বাণ পথ অবলম্বন করতে পারবো। এখন আমরা কি করি,
আমাদের বর্তমান সমাজের মধ্যে চার আর্য সত্য সম্পর্কে জানি আর না জানি, বিহারে একটা ফুল দান করো নির্বাণ প্রার্থনা করি, আবার এক গ্লাস জল দান করো নির্বাণ প্রার্থনা করি, আবার বুদ্ধের কাছে গিয়েও বা ভান্তেদের কাছে গিয়েও আমরা প্রার্থনা করি, ভান্তে আমি যেন চাকরিটা পাই, চাকরিটা পেলে আমি সঙ্গ দান করব, বিহারের জন্য এটা দান করব, ওটা দান করব, তারপরে আমার ছেলে যদি ভালো রেজাল্ট করতে পারে আমি ভান্তিদেরকে ফাং করে সঙ্গদান করব, যে বুদ্ধির প্রতিবিম্ব নির্মাণ করতেছে এখানে এটা দান করব, সেটা দান করব। আসলে আমাদের ধর্ম দর্শনটা তো এরকম দর্শন নয়, আমাদের ধর্ম দর্শনটা হচ্ছে জানার, বোঝার, শিক্ষা। এখন মান্তির মতো হয়ে গেছে, যেটাকে বলি এখন বিভিন্ন যে বড় বড় যেখানে বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে মসজিদ মাদ্রাসায় যেরকম ধান করার জন্য যেরকম উৎসাহিত করা হয়, এরকম হয়ে গেছে আমাদের ধর্মটা এখন, যে ঘুষ দেওয়ার মতো হয়ে গেছে, যে বানতে এটা যদি হয় আমি আপনাকে এটা দেব, বুদ্ধের কাছে গিয়েও যে বুদ্ধ এটা যদি হয় আমি এটা দেব। তো এরকম তো অনেকে এভাবে ধর্ম প্রচার করে, এটা সত্যবদ্ধ, এটা কি অনেক কিছুদিন আগে ফেসবুকে দেখলাম যে এটা সত্যবদ্ধ, আর কি যেন বলছিল আরেকটা কি বুদ্ধ জানি বলছিল। তো আমি সেখানে কমেন্টস করেছিলাম যে ওটা যদি সত্যবদ্ধ হয় তাহলে আর সকল যে বিহারগুলোতে আছে ওগুলো সব কি তা মিথ্যা বুদ্ধ নাকি, এরকম হয়ে গেছে। তো সত্যবদ্ধ, আবার অনেকে এটা যে অমুক ধাতুর বৌদ্ধ, সমুক ধাতুর বৌদ্ধ দিয়ে তৈরি করে, এরকম নিজে একটা প্রচার করার জন্য, নিজেদেরকে তুলে আনার জন্য এরকম হয়ে গেছে এখন। এখন ধর্মচর্চা, ধর্মীয় শিক্ষা, আচার আচরণ এমন ভাবে হয়ে গেছে যেটা যত পাবলিসিটি বাড়বে ততই মনে হয় যে ধর্মের শিক্ষা, আচার আচরণ আমাদের পরিপূর্ণতা হবে। আসলে এভাবে আচরণ করতে, এভাবে যদি আমরা পাবলিসিটি করতে থাকি, সঠিক দর্শন, ধর্ম দর্শন যদি আমরা না বুঝি, যেরকম এখানে যেটা বলা হচ্ছে চারি আর্য সত্য সম্পর্কে যদি আমরা কোনো কিছু না জানি, এভাবে না জেনে শুধু দান দক্ষিণা, বিশাল বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠান করলাম, বিশাল বিশাল বৌদ্ধের প্রতিবিম্ব তৈরি করলাম, বিশাল বিশাল বিহার তৈরি করলাম, বিশাল বিশাল ভাবনা তৈরি করলাম, ভাবনা কেন্দ্র তৈরি করলাম। তো এগুলো বৃথা, এগুলো বৃথা। এই কারণেই বৃথা যে আমরা তো সত্যি ধর্মটা জানি না, শুধু দান করতে উৎসাহিত হলে তো আর হয় না, কি কোন চিতে দান করতে হয় এটাও আমাদের জানতে হবে। শুধু ধর্ম চর্চা করার জন্য উৎসাহিত করলে তো হয় না, কোন চিত্ত নিয়ে ধর্ম চর্চা করতে হবে, ধর্ম চর্চা করার জন্য আমাদের কিরকম মন থাকা প্রয়োজন বা কিরকম চিত্ত থাকা প্রয়োজন, এই শিক্ষাগুলো আমাদের দিতে হবে। শুধু একটা অট্টালিকা, বিশাল এক অট্টালিকা ভবন হলে তো আর হয় না, ভাবনা করা যায় না, সেখানে কোন চিত্ত নিয়ে ভাবনা করতে হবে সেটা আমাদের জানতে হবে। তো আমাদের সমাজটা এমন হয়ে গেছে এখন, ধর্মীয় চর্চা কালচার এমন হয়ে গেছে পাতাপাটি, মানে পালাপালি, অমুক বিহারে এসি আছে, সমুক বিহারে এসি লাগবে, অমুক জায়গায় 100 ফুট বৌদ্ধ মূর্তি আছে আর অমুক জায়গায় যে 150 ফুট বৌদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করা লাগবে, অমুক বিহারে যে সোফা সেট কয়টা আছে, অমুক বিহারে এটা লাগবে। এই সব নিয়ে আমাদের সমাজ সাংস্কৃতিক বা আমাদের যে ধর্ম চর্চা এরকম হয়ে গেছে এখন বর্তমান সময়। তো তার জন্য সকল সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকাদেরকে অনুরোধ করব, সঠিক ধর্ম চর্চা করবেন, সঠিক ধর্ম চর্চার মাধ্যমে নিজেকে সঠিক পথে নিয়ে আসবেন, যে পালাক্রমে বা একে অপরের সাথে পাটাপাটি করার জন্য, একে অপরের সাথে লাগার জন্য ধর্ম নয়। ধর্মটা হচ্ছে নিজের জানার জন্য, নিজের জানার জন্য এইভাবে জানতে হবে, নিজের শরীর, নিজের কায় মন ভাগ্যকে জানতে হবে, নিজের রূপ, নিজের মধ্যে যে বেদনা, নিজের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক, এগুলো নিজেরই জানতে হবে। আমি নিজেকেই আমাকে জানতে হবে যে আমি কোনো একদিন জরায় বা অর্থাৎ বয়স্ক হয়ে যাব, আমার চুল পেকে আসবে, আমার দৃষ্টি কমে আসবে, আমার শরীরে বল কমে আসবে, আমার হাঁটার শক্তি কমে আসবে, তারপরে আমার মুখে যে দাঁতগুলো রয়েছে, এই শক্ত দাঁত দিয়ে কত কিছু চিবিয়ে খেয়েছি, এই দাঁতগুলো আস্তে আস্তে নড়বে, আস্তে আস্তে এগুলো পড়ে যাবে। তো এটা জরা, অর্থাৎ এভাবে যখন পড়তে থাকবে তখন আমি কি পাবো, আমার মধ্যে যে শক্তিগুলো হারিয়ে যাওয়ার পরে আমি নানা রকমের কষ্ট পাবো, খেতে গেলে কষ্ট পাবো, হাঁটতে গেলে কষ্ট পাবো, বিছানা থেকে উঠতে গেলে কষ্ট পাবো। তো এইভাবে থাকতে থাকতে একদিন আমার এই দেহ বা এই রূপ একদিন শেষ হয়ে যাবে। তো তখন কি থাকবে, আমার জন্মান্তরে বা আমার এই মানব কুলে
জন্মগ্রহণ করে আমি যে কুশল কর্মগুলো করেছি বা যে ধর্ম দর্শন করেছি, ধর্মীয় শিক্ষা আচার আচরণ যেগুলো পালন করেছি, এই পুণ্যগুলো আমার সঞ্চয় থাকবে। আমার রূপ থাকবে না, আমার দেহের বল থাকবে না, আমার সম্পত্তি থাকবে না, আমার আত্মীয় স্বজন থাকবে না, কেউই থাকবে না। শুধু আমার চিত্তে দেহে যে কুশল কর্মগুলো করেছি বা অকুশল কর্মগুলো করেছি এগুলোই থাকবে। তো এই চিন্তা দ্বারাই যেন আমরা সবসময় কুশল কর্মগুলো করি এবং আমরা সবসময় যেন সঠিক ধর্ম দর্শনটা করতে পারি। 34 নম্বরে বলা হয়েছে নির্বাণ সাক্ষাৎ করা উত্তম মঙ্গল। এখন নির্বাণ সাক্ষাৎ করা উত্তম মঙ্গল, এটা তো নির্বাণ সাক্ষাৎ করা উত্তম মঙ্গল, এটা তো বলা আর কোনো থাকে না। যে আমরা তো বুদ্ধ ধর্ম দর্শনে আমাদের যে মূল প্ল্যাটফর্ম বা আমাদের শেষ যেটা ইচ্ছা পাওয়ার সবার যে নির্বাণ, এই নির্বাণ সাক্ষাৎ করা তো উত্তম মঙ্গল। তো এই নির্বাণ সাক্ষাৎ করতে হলে আমাদের কি করতে হবে? ধর্মচর্চা করতে হবে, ধর্মীয় শিক্ষা আচার আচরণে নিজেকে পরিপূর্ণতা লাভ করতে হবে, সঠিক ধর্ম দর্শনের মাধ্যমে নিজের চিত্তকে পাপ বিনাশ করতে হবে। সবসময় চিত্তের মধ্যে এই দেহ দেহের দেহের যে ক্ষয় বা দেহের যে রোগ বা দেহের যে আহ চর্চা এগুলো আমাদের করতে হবে। অর্থাৎ দেহের মধ্যে যে আমাদের এই আমরা যে দেহটা পেয়েছি, এই দেহ যে স্থায়ী ক্ষণস্থায়ী, এই রূপ যে ক্ষণস্থায়ী, এই কর্মগুলো যে ক্ষণস্থায়ী, এগুলো আমাদের জানতে হবে। তো এগুলো যখন আমরা জানবো তখন আমাদের মধ্যে লোভ দেশ মোহগুলো আস্তে 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 নিভে যাবে। আর লোভ দেশ নির্বাণ শব্দটির অর্থ হচ্ছে নিভে যাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া বা পরিপূর্ণ হওয়া। কি পরিপূর্ণ হওয়া? লোভ দেশ মোহ নিভে যাওয়া, লোভ দেশ মোহ কাম ক্রোধ ইত্যাদি এগুলো নিভে যাওয়া বা শেষ হয়ে যাওয়া, এগুলো থেকে পরিপূর্ণভাবে আমি উত্তীর্ণ হওয়া, এটাই হচ্ছে নির্বাণ। তো এই লোভ দেশ মোহ যতক্ষণ আমার মধ্যে থাকবে, লোভ দেশ মোহ কাম ক্রোধ ইত্যাদি যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ আমরা যতই নির্বাণের আশা করি না কেন, যতই আমরা কি করি না কেন, বড় বড় সঙ্গদান করি না কেন, বড় বড় বৌদ্ধ মূর্তি স্থাপন করি না কেন, আমরা নির্বাণগামী হতে পারবো না যতক্ষণ আমাদের মধ্যে লোভ দেশ মোহ কাম ক্রোধ ইত্যাদি এগুলো থাকে। তো যখন এগুলো পরিপূর্ণভাবে নিভে যাবে, শেষ হয়ে যাবে, এখান থেকে আমি পরিত্রাণ পাবো, তখন সেটাকে নির্বাণ বলা হয়। তো পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদের সেই চিত্তকে সেভাবে তৈরি করে নিতে হবে। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, আমরা যেন সবসময় আহ নির্বাণকে কারো কাছে প্রার্থনা না করে নির্বাণের পথে যেন আমরা অগ্রসর হই। নির্বাণ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে কার্যকলাপ বা যে কর্মগুলো করা, সেগুলো যেন আমরা করি। কারো কাছে প্রার্থনা করে নির্বাণ পাওয়া যায় না, কারো কাছে আশা করে নির্বাণ পাওয়া যায় না, কোনো কিছু মাধ্যমেও নির্বাণ পাওয়া যায় না। টাকা পয়সা ধন সম্পদ অর্থ অট্টালিকার মাধ্যমেও নির্বাণে সাক্ষাৎ পাবেন না। নির্বাণে যেতে হলে লোভ দেশ মোহ কাম ক্রোধ ইত্যাদিকে নির্বাণ করতে হবে, অর্থাৎ শেষ করতে হবে। এরপরে আমরা নির্বাণগামী হতে পারবো। এরকম যেন আমরা চিত্তকে তৈরি করতে পারি। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা, এই রূপ যেন আমরা চিন্তা ভাবনা করে নিজেকে নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত করি। 35 নম্বরে বলা হয়েছে লাভ অলভ যশ অযশ নিদ্রা প্রশংসা সুখ দুঃখ, এই অষ্টলোক অবিচলিত থাকা উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ লাভ হলে লাভ হলো, অলস হলে লস, যশ অযশ নিদ্রা প্রশংসা, এগুলোর মধ্যে সুখ দুঃখ, এইগুলো এই অষ্টলোকের মধ্যে অবিচলিত থাকা উত্তম। অর্থাৎ যে এগুলোর মধ্যে যেন আমরা চিন্তা ভাবনা করে, এগুলোর মধ্যে যেন আমরা দুঃখে হলেও যেন সেই দুঃখ নিয়ে আমরা বেশি মাতামাতি না করি, সুখী হলেও যেন আমরা এই সুখ নিয়ে বেশি মাতামাতি না করি, এবং যশ নিয়েও যেন আমি অমুক সমক হয়ে গেছি, আমি অমুক হয়ে গেছি, আমি সমক হয়েছি, আমি সবকিছু, এরকম যেন আমরা চিন্তা না করি। যে লস হয়ে গেছে বিদায় এটাই শেষ, এটাও যেন চিন্তা না করি, বা লস হয়ে গেছে বিদায় এটাই মনে হয় সব শেষ হয়ে গেল, আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারবো না, এটাও যেন চিন্তা না করি। লাভ হয়েছে বিদায় আমি অনেক কিছু পেয়ে গেছি, এটাই মনে হয় আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ পাওয়া, এটা মনে হয় আর কোনো ক্ষয় নেই, এইরূপও যেন আমরা চিন্তা না করি। এই রূপ চিন্তা ভাবনার মধ্যে নিজের চিত্তকে যেন আমরা তৈরি করতে পারি। 36 নম্বরে হচ্ছে শৌখিন হওয়া উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ আমাদের জীবনে কত শোক আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাই, বা কত শোক আমরা আমাদের চিত্ত দিয়ে সেগুলোকে আমরা গ্রহণ করতে হয়। আমাদের বাবা অনেকের বাবা মারা গেছে,
বাবা মরে মৃত্যুবরণের কারণে পরলোক হওয়ার কারণে শোক, ছেলে মেয়ে পরলোক হওয়ার কারণে শোক, আত্মীয় স্বজন পরলোক হওয়ার কারণে শোক, এবং ছেলে মেয়েরা বাবা মাকে রেখে বিদেশে চলে যাওয়ার শোক, ছেলে মেয়েরা ধর্মান্তরিত হয়ে যাওয়ার শোক, ছেলে মেয়ে এরা নিজেদের কথা না শুনে অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার শোক। শোকের কোনো শেষ নেই, আমাদের জীবনে শোকের কোনো শেষ নেই। তো এই শোকহীন হওয়া উত্তম মঙ্গল, অর্থাৎ এই শোক নিয়ে আমাদের থাকলে আমরা উত্তম মঙ্গল পাবো না বা উত্তম মঙ্গল হতে পারবো না। তো এই শৌখিন হতে হবে, অর্থাৎ আমাদের জানতে হবে যে জন্মালে আহ আর কোনো কিছু আমাদের ইচ্ছা পূরণ হোক বা না হোক, কোনো কিছু স্বাদ পূরণ হোক বা না হোক, আমাদের মৃত্যুর স্বাদটা আমাদের কি হবে সকলে গ্রহণ করতে হবে, সকলে এটা পূরণ হবে। অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের জন্ম করলে একদিন মৃত্যু হবে। এইরূপ চিন্তা করে যেন আমরা শোকটাকে কি করি, শৌখিন হতে পারি, ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে হোক, আত্মীয় স্বজনের ক্ষেত্রে হোক। তারপরে যতই আমরা যেহেতু এখনো ওইরূপ চিন্তা ভাবনা বা ওইরূপ চিত্ত আমাদের তৈরি হয়নি, তো ততক্ষণ আমাদের মধ্যে শোকহীন হয়ে থাকা অনেকটা কঠিন। অনেকটা কঠিন বলতে কি বলবো, হাজারে একজন বা শতকরা একজন এরকম শৌখিন ভাবে থাকতে পারে। আর সবাই নানা রকমের শোকান্বিত হয়ে তারা কি করে, কান্না করে, অনেক সময় যে সেন্সলেস হয়ে যায়। তো এটা না হওয়াই উত্তম মঙ্গল বলেছেন। কারণ সেটাকে দেখে যেন আমি শিখতে পারি, সেখান থেকে যেন আমি শিক্ষা অর্জন করতে পারি। যেমন এরূপ যদি চিন্তা করি যে অমুকের বাবা মারা গেল, তো আমার বাবাও তো একদিন এভাবে বয়স্ক হয়ে, জরা হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন। তো মৃত্যুবরণের আগে বাবার প্রতি যে সম্মান শ্রদ্ধা বা তার প্রতি যে ভালোবাসা, তাকে যে যত্ন নেয়া বা আমার কর্তব্য, বা তার প্রতি যে সন্তানের কর্তব্য, এটা আমি পালন করি। একদিন তো চলেই যাবে, তার আগে আমি এই কাজগুলো করি। আবার অনেকে ছেলে মেয়ে মারা মারা যায়, তখন তাদেরকে দেখেও এরূপ বলতে পারে, আমার ছেলে মেয়ে তো একদিন এভাবে হয়তো মৃত্যুবরণ করতে পারে বা পরলোক গমন করতে পারে। তো তার আগে এই ছেলে মেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া, ধর্মীয় আচার আচরণ দেয়া, পূর্ণ কর্মে অংশগ্রহণ করা, এসব কাজগুলো করে দিই। অন্তত তার মধ্যে এই পুণ্য সঞ্চয়ের কারণে তিনি জন্মান্তরে সুখ শান্তি লাভ করতে পারবে, অন্তত নির্বাণগামী হতে না পারলো। এরূপ চিন্তা আমাদের সেই শোক থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আবার অনেকের মৃত্যু দেখে এভাবে চিন্তা করতে পারি আমরা যে আমিও তো একদিন এভাবে বয়স্ক হব, কালো চুলগুলো সাদা হয়ে যাবে, চোখের দৃষ্টি কমে যাবে, শরীরে যে চামড়াগুলো, এগুলো যে একসময় শরীরের চামড়াগুলো কত সুন্দর টাইট ছিল, এখন সেগুলো লুজ হয়ে গেছে, বা চামড়াগুলো নরম হয়ে গেছে, হাড় বেরিয়ে গেছে, শরীরে শক্তি কমে গেছে, মুখে ধাত পড়ে গেছে, কোমরের শক্তি কমে গেছে। তো কোনো একদিন আমিও এরূপ হব, আমারও একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই ব্যক্তি অনেক ধন সম্পদের মালিক, তারপরও মৃত্যুর পরে তার সাথে যেরূপ কোনো কিছু দেয়া হয়নি বা কোনো কিছু ধন সম্পদ তার সাথে যায়নি, তার অনেক আত্মীয় স্বজন ছিল, অনেক ছেলে মেয়ে ছিল, কেউই তার সাথে যেতে পারেনি। ততরূপ আমার সাথে কেউ যাবে না, আমারও একদিন এভাবে বিদায় নিতে হবে। তো বিদায় নেওয়ার আগে আমি যেন শীল সমাধি প্রজ্ঞা চর্চা করে অন্তত কুশল কর্ম যেন আমার সঙ্গী হতে পারে, কুশল কর্ম যেন সঙ্গী হাতে করে নিয়ে যেতে পারে বা সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে, এইরূপ চিন্তা আমরা করতে পারি। এরূপ চিন্তা করে আমরা শৌখিন হয়ে আমাদের জীবনকে আমরা গঠন করতে পারি। সেটাই শৌখিন হওয়া উত্তম মঙ্গল, সে কথাটাই বলা হয়েছে। আবার 37 নম্বরে বলা হয়েছে লোভ দেশ মোহহীন বা বিজয় হওয়া উত্তম মঙ্গল। অর্থাৎ যে কথাগুলো এতক্ষণ বলেছি, লোভ দেশ মোহ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টা করে যদি আমরা বিজয় হতে পারি, সেটা আমাদের জন্য উত্তম মঙ্গল হবে। তো সেটা সর্ব কাজের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ পারিবারিক কাজের ক্ষেত্রে, ব্যবসায়িক কাজের ক্ষেত্রে, চাকরির ক্ষেত্রে, যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে যেন লোভ দেশ মোহ ব্যতীত আমরা কাজ করতে পারি বা কর্ম করতে পারি বা বিজয় হতে পারি, তাহলে উত্তম মঙ্গল হবে। 38 নম্বরে বলা হয়েছে নিরাপদ হওয়া, অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করা উত্তম মঙ্গল। নিরাপদ হওয়া অর্থাৎ কুশল কর্ম করার জন্য যে কোনো সময় নিরাপদ হয়ে কুশল কর্ম করা। যেমন আমি জানি যে ওইখানে এই কথাটা বলতে গেলে অনেকে রাগান্বিত হবে। তো যদি কথাটা সত্য, এটা যদিও ধর্মীয় আচার আচরণ, তারপরে অনেকের এটা হয়তো মেনে নিতে কষ্ট হবে।
এটা এই কথাটা বলা আমার জন্য নিরাপদ নয়, তাহলে সেই কথাগুলো বলা উচিত নয় সেখানে। তো নিরাপত্তার সাথে আহ যে ধর্ম আচরণ করা বা নিরাপত্তার সাথে সে ধর্ম বাণী প্রচার করা, এটাও উত্তম মঙ্গল, এ কথাই বলা হয়েছে। এই মঙ্গলসূত্র সমূহ যে ৩৮ প্রকার মঙ্গলের কথা বলা হয়েছে, এই মঙ্গল যে ব্যক্তি এই সূত্র বা এই মঙ্গল আচরণগুলো বা যে ব্যক্তি মঙ্গলসূত্র পাঠ করে, সে যে ব্যক্তি পাঠ করে তিনি এই মঙ্গলসূত্র শ্রদ্ধা চিত্রে পাঠ করলে সর্বত্র কি হবে, তিনি পুণ্য অর্জন করতে পারবেন, এবং যারা শ্রদ্ধা চিত্তে শ্রবণ করবেন তারাও পুণ্য অর্জন হবে। কিন্তু যতক্ষণ না এইগুলো আচরণ না করি ততক্ষণ আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে মঙ্গল আসবে না। অর্থাৎ এই মঙ্গল আচরণটা হচ্ছে মঙ্গল হচ্ছে আচরণের পরিপূরক। আচরণের মাধ্যমে আমরা এই মঙ্গলগুলো আমরা পাবো বা আমাদের মধ্যে বিরাজমান। তো ৩৮ প্রকার মহামঙ্গল কিভাবে প্রকৃত মঙ্গল হয় এ বিষয়ে মহাকরণী তথাগত সম্মুখ সুবুদ্ধ যে মঙ্গল সূত্রে বলা হয়েছে সেগুলো আজকে বাংলা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। যথাসম্ভব বইয়ের ভাষার পাশাপাশি নিজের জানার জন্য বর্তমান সমাজ বা বর্তমান সময়ে পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। তো সধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা সকলে চিন্তা করবেন যে মঙ্গল ৩৮ প্রকার মঙ্গল আমাদের মধ্যে বিরাজমান। আমরা আচরণের মাধ্যমে এই ৩৮ প্রকার মঙ্গল আমরা কি করতে গ্রহণ করতে পারবো বা আমরা এটাকে আয়ত্ত করতে পারবো। তো এটার জন্য আমাদের এই ৩৮ প্রকার মঙ্গল আমাদের মধ্যে বিরাজমান হলেও এটা গ্রহণ করার জন্য, এটা পাওয়ার জন্য আমাদের আচরণ করতে হবে। এই আচরণ না করলে আমরা এই ৩৮ প্রকার মঙ্গল শুধু আমরা মুখেই শুনবো যে ৩৮ প্রকার মঙ্গল রয়েছে, মঙ্গলসূত্র রয়েছে, সেগুলো আমরা শুধু শুনতে পারবো, আচরণ না করলে সেগুলো আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণতা আসবে না। তো সাধারণ প্রাণ উপাসক উপাসিকা প্রায় ১০টা বাজে ১০ মিনিট রয়েছে। তো আবারও সকলের নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনায় পুণ্যরাশি দান করে আমার এই মহাকান্ত সম্মুখ বুদ্ধের ৩৮ প্রকার মঙ্গলের কথা বাংলায় আজকে আলোচনা করলাম। তো সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার আলোচনা এখানেই শেষ করছি। সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ। 10টার মধ্যে শেষ করে দিতে পারলে আমাদের একটু হয়। আমাদের উপস্থাপক প্রবীণ সিংহ মহোদয়কে বলছি। আবারও আমি সকলের নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা পুণ্যরাশি দান করে আমার আজকের আলোচনা এখানে সমাপ্তি করছি। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত ৩৮ প্রকার মঙ্গল সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়েছেন। এতে আমাদের অনেক কিছু জানার এবং শিক্ষার বিষয় আছে। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। এখন পুণ্য উৎসর্গ। গতকল্য শ্রীলঙ্কায় নেপালে যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছে, এতে লাখ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং অনেক লোক প্রাণহানি হয়েছে, অনেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের চিত্তের উদ্যোগতি কামনা করে, যারা হারিয়ে গেছেন, মারা গেছেন, তাদের চিত্তের উদ্যোগতি কামনা করে এবং যারা বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মঙ্গল কামনা করে এখন পুণ্য উৎসর্গ করছেন দিল্লি থেকে গোপা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। দুঃখিত, আমরা সংযোগ পাচ্ছি না। এখন পুণ্য উৎসর্গ করবেন কলকাতা থেকে দিমান বড়ুয়া মহাদয় দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। চলুন আমরা সকলে পুণ্যদানে পুণ্য বিতরণে অগ্রসর হই। ইদাঙ্গ ইয়াতিনাং হতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায় পুণ্যমে উদকাং বাটাং ইয়াথা নিন্নাং পাবাত্ততি এবমেবাইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপতি
यथा बरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं एवमेवायितो दीनां पेतानां उपकापति एतवता चाम्मेहि सम्पदां पुण्यसम्पदां साब्बे देवा साब्बे सत्ता साब्बे भूतानुमोदन्तु साब्ब सम्पत्ति सिद्धिया आकाशाट्टा च भूम्माट्टा देवनागामयेधिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनं चिरं रक्षन्तु देशनं चिरं रक्षन्तु मां परम् इमेना पुण्यकम्मेन मामे बाला समागमो शतं समागमा होतु यावो निब्बानोपात्तिया इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चायो होतु भवतु तिष्ठतु। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তের আজকে যে 38 প্রকার মঙ্গল সম্পর্কে বলেছেন, এই বিষয়ে কারো যদি কোনো জানার বাকি থাকে বা প্রশ্ন থাকে, পূজনীয় ভান্তের কাছ থেকে জানতে পারবেন। এখন এই অভিমত প্রকাশ করার জন্য আমি প্রথমে আহ্বান জানাচ্ছি কুমিল্লার লাকসাম বরেগাঁও থেকে আমার শ্রদ্ধেয় দাদা রতন সিংহ মহোদয় দাদাকে আহ্বান করছি অভিমত প্রকাশ করার জন্য। আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, বা আজকের অনুষ্ঠান কেমন লাগলো? দাদা আপনি আপনার মাইকটা মিউট আছে দাদা, মাইকটা মিউট আছে। আপনি এটা টাচ করেন, টাচ করলে কোনা দিয়ে একটা মাইক এবো বাম পাশে, ওইটার মধ্যে টিপ দিলে ওপেন হয়ে যাবে, ওপেন হইব। আচ্ছা দাদা, দুঃখিত আমরা সংযোগ পাচ্ছি না। আমরা দাদার কাছে আবার ফিরে আসব। এখন অভিমত প্রকাশ করছেন কলকাতা থেকে শ্রদ্ধেয় মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। দিদি আপনার মাইকটা মিউট আছে। দুঃখিত, নেটওয়ার্ক সমস্যা জনিত কারণে আমরা সংযোগ পাচ্ছি না। এখন ধীমান বড়ুয়া মহোদয় দাদা অভিমত প্রকাশ করবেন। আজকে ITSS এর মাধ্যমে সদ্ধর্ম আলোচনায় অংশগ্রহণে ছিলেন ITSS এর প্রধান উপদেষ্টা পূজনীয় ভদন্ত ইন্দ্র বংশ স্থবির ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ সাধুবাদ জানাই। আজকের আলোচক ভান্তে কুয়াকাটা শ্রীমঙ্গল বৌদ্ধ বিহারে আবাসিক ছাত্রদের রক্ষণাবেক্ষণ তাদের দায়িত্বে আছেন এবং তাদের নিয়মিত সকাল সন্ধ্যে প্রার্থনা ও ধ্যান সাধনা এবং তাদের পড়া নেওয়া বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও আমাদের ITSS এর মাঝে প্রতি সময় উনি খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন এবং আমাদেরকে সময় দেন। তার জন্য ওনার ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ। ভান্তে কুশল কর্ম করার লক্ষ্যে বহু দিক কুশল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন, যা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এবং আমাদের প্রতিনিয়ত এগুলো কুশল কর্মের আধার এবং কুশল কর্মের পাথর হিসাবে উনি আলোচনা করেন। আমরা ভান্তের প্রতি খুবই
কৃতজ্ঞ ভান্তে। বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে যেগুলো বললেন সেগুলোই আমি রিভিউ করছি, যে আমাদের আরো এগুলো আমরা আরো জানবো, পরিষ্কার হব, আরো জানবো। তো ভান্তে যেগুলো বললেন, কুশল কর্ম পুনঃ পুনঃ বর্ধিত করতে হবে, এমন কর্ম সম্পাদন করতে হবে যেমন জনহিতকর কর্ম, নিজের মঙ্গল এবং অপরের মঙ্গল, এরকম জনহিতকর কর্ম জনিত কার্যকলাপ করে যেতে হবে। এবং ভান্তে জানালেন কায়িক বাচনিক দ্বারা কোনো মতে অকুশল বৃদ্ধি না হয়, এবং ভান্তে জানালেন যে কোনো প্রকার নেশা দ্রব্য যাতে মনকে বিচলিত করতে না পারে, নেশা দ্রব্য থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। এবং ভান্তে আরো জানালেন যে সম্মানীয় ব্যক্তিদের যাতে সম্মান প্রদর্শন করতে পারি, তাহলে পরম্পরাও সেই সংস্কার বজায় থাকবে। এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার সম্বন্ধে ভান্তে বললেন, কৃতজ্ঞতা স্বীকার এবং কৃতজ্ঞতা জানানো সময় থাকতে কুশল কর্মগুলো সম্পাদন করে নিতে হবে। ভান্তে এগুলো বিভিন্ন ধর্মের দিক আলোচনা করলেন, এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন যে ক্ষমাশীল হওয়া, ক্ষমা চেয়ে নেওয়া মহৎ গুণ, এবং যাতে ক্ষমাতে যাতে দ্বিধাবোধ না করে সরাসরি ক্ষমা চাওয়াই কুশল কর্মের অন্তর্গত। তাই ভান্তে এগুলো আমাদেরকে ইঙ্গিত দিলেন। এবং এবং যাতে আমরা আমরা যে কোনো কাজে যেন সাধুবাদ দিই, যাতে ক্ষান্ত না হই, সাধুবাদের সাথে সাথে আমাদের অনুশীলন কুশল কর্মগুলো সম্পাদন করতে পারি। ভান্তে এগুলো জানালেন। বিশেষত আজকের মূল আলোচনার যেগুলো বললেন ভান্তে, যে ভাবনা ব্যতীত কোনো কার্যকলাপে কোনো কিছুই সফল হয় না। তাই ভান্তে বললেন চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে কোনো কুশল কর্মে সফলতা হয় না। তাই চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ, ভাবনার মাধ্যমে চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সব কুশল কর্মগুলো করতে হবে। ধর্মের এরকম বিভিন্ন দিক আলোচনা করে আমাদের খুবই আমরা উপকৃত হলাম। এবং ভান্তে বলেছেন যে কোথাও প্রার্থনা করলে নির্বাণে যাওয়া যায় না, নিজেকে কুশল কর্ম করার সাথে সাথে নির্বাণের দিকে যাওয়া যায়। তাই এইসব ভান্তের যেই সত্য এবং যেই যুক্তিবাদী কথা, বাস্তব কথা আমাদের মাধ্যমে ধরলেন, আমরা খুবই উপকৃত হলাম। এবং যারা ITSS এর মাধ্যমে এগুলো শুনে নেবেন তারা সকলে উপকৃত হবে। তো পরিশেষে ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ ও ভান্তের প্রতি বন্দনা জানাই। পূজনীয় ভান্তে এখন সাধু সাধু সাধু। সবার উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ প্রদান করবেন এবং আশীর্বাদ প্রদান আমার বলেন। একটু ডিস্টার্ব করছিল তো, ভাল থেকে বলছি যে এই 38 প্রকার মঙ্গল যে এটা কোন বইতে পাবো একটু বলবেন? অবশ্যই, কি বলছেন বুঝতে পারি না, একটু ফোনে কথা বলছিলাম। ওই যে 38 প্রকার যে মঙ্গলটা বলছি কোন বইতে পাবো মানতে? এটা সূত্র পিটকে আছে তো, সূত্র পিটকে আছে। হ্যাঁ, এখানে তো আছে। এখানে এইভাবে বিস্তারিত নাই, তবে ওইখানে ওই 38 প্রকার মঙ্গলের কথা আছে। ওটা তো শুধু মঙ্গলসূত্রটা আছে। না না, এখানে বাংলা আছে তো। এখন বাংলা যে ত্রিপিটক গুলো করছে না, এখানে ওই 38 প্রকার মঙ্গল বাংলায় লেখা আছে। যেমন আপনার মুখের সেবা আচার্য না করা উত্তম মঙ্গল, এইভাবে লেখা আছে, কিন্তু ওইটা বিস্তারিত আলোচনাটা নাই আর কি। হ্যাঁ সেটাই। সূত্র পিটকের বইগুলোতে আপনি পাবেন। আর একটা বই আছে আপনার, ওটা আহ ভান্তে নাম শিলভদ্র ভান্তে মনে হয়, উনি লেখছে। আমার ওনার কাছে বইটি, একটা বই আছে ভান্তে, এই যে মহামঙ্গল। আচ্ছা আচ্ছা এইটা এটাতে আনন্দ মিত্র ভান্তে আছে না, ওনার হ্যাঁ, লেখা। আচ্ছা, কিন্তু ওইখানে নাই। ওটাতে ওই 38 প্রকার বলে আলাদা করে কিছু নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি ওইটা যদি আপনি চান তো আমি আপনাকে পাঠাই দিব আর কি। এটা আপনি করেন, আপনি ওই অনলাইনে, মানে ইন্টারনেটে, আপনি ইন্টারনেটে গিয়ে 38 প্রকার মঙ্গলের কথা আপনি সার্চ করলে এটা পাবেন। আপনার আমাদের ত্রিপিটক তো এখন আপনার হোয়াটসঅ্যাপে আছে, তো আপনি ওইখানে না, গিয়ে গুগলে সেটা ত্রিপিটক ডাউনলোড করা আছে। আচ্ছা, আপনি ওইখানে গিয়ে আপনি যে 38 প্রকার মঙ্গলের কথা যদি আপনি লিখেন, 38 প্রকার মঙ্গল মহামঙ্গল, ওইটা লিখলে আপনি বাংলা পাবেন। এই আমি যেটা বললাম ওইরকম 38টা পাবেন আপনি, বইতে যদি না আচ্ছা, পান, গুগলে সার্চ করলে পাবেন। ঠিক আছে ভান্তে, বন্দনা নেবেন। হ্যাঁ, সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু।
পূজনীয় ভান্তের সময় স্বল্পতার কারণে আমরা অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্ত করতে যাচ্ছি। পূজনীয় ভান্তে এখন জগতের সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ প্রদান করবেন এবং এই আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমেই আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। বন্দনা ভান্তে। সাধু সাধু সাধু, অসংখ্য সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই এতক্ষণ পর্যন্ত যারা ধর্ম দেশনা শ্রবণ করেন ফেসবুক লাইভ, আইটিএস পেজ, ইউটিউবে এবং সরাসরি জুম প্রোগ্রামে। সকলের নিরোগ দীর্ঘায় কামনা পুনরাশি দান করে। এবং গতকালকে আমরা দেখেছি নেটে বা খবরে আমাদের নেপালে যে বড় ধরনের মহামারী হয়েছে, সেখানে যারা পরলোক গমন করেছেন এবং এখনো যারা নিখোঁজ রয়েছেন, অসুস্থ রয়েছেন, সকলের পরলৌকিক সুগতি কামনায় এবং যারা অসুস্থ রয়েছেন তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনায় পুণ্যরাশি দান করে আজকের মতে আমরা এখানে সমাপ্তি করছি। সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ, শুভরাত্রি। শুভরাত্রি। পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা এবং সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। আগামী দিন যত সময় আমাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে সবাইকে উপস্থিত থাকার জন্য শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি। নমস্কার, শুভরাত্রি।